Okay. So the task. So this is the task we have given. Uh, I don't know why I have given 1.11, 1.12. Anyway, so প্রথমটা বোধহয় আমরা করে দিয়েছিলাম সলিউশন। হ্যাঁ, 1.11 আমরা সলিউশন করেছিলাম, কেমনভাবে লিখবো সেটা বুঝেছিলাম। সেগমেন্ট আইডেন্টিফায়ারটা কেন লিখতে হচ্ছে আমরা পরে বুঝবো। আপাতত আমরা এখানে সেগমেন্ট আইডেন্টিফায়ার লিখবো। যদি একই রেকর্ডের মধ্যে একাধিক সেগমেন্ট থাকে তখন আমরা দেখবো কি করে more than one segment we can manage within the same record. So that's why provision must be there. And occurrence ID হচ্ছে যে যদি কোনো একটা ফিল্ড রিপিটেবল হয়, সেটা যদি একাধিক ভ্যালু থাকে তাহলে সেইটা ফার্স্ট অকারেন্স, সেকেন্ড অকারেন্স, ফার্স্ট অকারেন্স is denoted by 0, then second occurrence by 1 and so on, and then the data field is basically the value level. So let us now open up the solution part. এখানে সলিউশন পার্টটা ওপেন করি। You must have observed another facility we have given in this particular course, that is the search interface. So these two will not work. This is my local machine I am experimenting with. This will work. Say for example, anything you want to search related to your learning material or courseware or any topic we are discussing. You want to have a quick search from base search engine you already know. So suppose I'm searching something on web scale. Now web scale in title. So the moment I click base, so it will contact base and fetch all the documents having web scale page in the title of the document. So in this way you can utilize base. So 1, 2, 3, 4, and how many, and whether it is open access or not, whether you can have full text or not, everything we are trying to integrate. 820 documents retrieve pages just query. Then we can search wildcat, we can search lens in the same way. And the latest one we have given, the NDLI project. So this you can explore, but let us go for the solution. If we open up the solution now onwards you can see the solution. Solutions is say B assignment 1 or assignment. Assignment 1. Okay, let me see. আমি মনে হচ্ছে আমি কিছু একটা গন্ডগোল করেছি নাম্বার। না স্যার, উপরেরটা হবে, আপনি নিচেরটা সিলেক্ট করেছেন, ঠিকঠাক উপরেরটা হবে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। So this one is the solution of assignment 1. So এখানে যদি তোমাদের কোনো একটা পার্টিকুলার প্রবলেম সম্পর্কে কিছু জানার থাকে তাহলে তোমরা বলতে পারো, এখন বলতে পারো, বা পুরোটা নিজের সাথে মিলিয়ে পরেও দেখে বলতে পারো যে এইটা কেন আমি করলাম, ওই তোমার রিজনটা কি, এটা ডিফার করতেই পারে। তবে কোনো হয়তো সাবফিল্ড আমি ব্যবহার করিনি বা আমি দিয়েছি তুমি ব্যবহার করোনি, এরকমটা হতেই পারে, বিকজ ইটস বেসিক্যালি কামস আন্ডার দ্য decision of the cataloger. But still there must be a reason for your decision. That is the mandatory thing, that nothing should be whimsical in nature. Everything must have a reason why I have given it and why I have not given it. Both the reasons must be there. So this is the second one. Central Library, Kollam University takes a bibliographic record from LC with filled in record identifier. তাহলে পুরনো যে রেকর্ডটা আমি এলসি থেকে ডাউনলোড করেছি বা Z39.50 দিয়ে সার্চ করেছি, কিছু কিছু টার্ম তোমাদের কাছে নতুন লাগবে, বাট মনে রাখো আই উইল এক্সপ্লেন। যেমন ধরো Z39.50 ক্যাটালগিং বা ডিস্ট্রিবিউটেড ক্যাটালগিং। সো সাপোজ থ্রু ডিস্ট্রিবিউটেড ক্যাটালগিং we can download, we can fetch data
from other Z39.50 servers. So there the identifier actually given as C89123, but wish to assign its own local level record identifier, something like this. So what should be the designation of content designation for that field 001 and 011? আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম সিসিএফ এ আমরা এইগুলিকে ফিল্ড বলবো, 3 ডিজিট আইডেন্টিফায়ার, আর মার্ক 21 এ আমরা এইগুলিকে ট্যাগ বলি। সো 001 অ্যান্ড 011 এর হলো 001 এ তাহলে আসবে কল্যাণী যেটা নতুনভাবে ভাবলো সেইটা, আর 011 যে ফিল্ডটা আছে সেখানে দেখবে আসবে যে ইন্ডিকেটর পজিশন ভ্যালু। এখানে 001 এ কোনো ইন্ডিকেটর পজিশন ভ্যালু নেই, সাবফিল্ড এ তে পুরোনোটা কোথা থেকে নিয়েছিলাম তার কোডেড ফর্মে সাবফিল্ড বি, আর সাবফিল্ড সি হচ্ছে ডেসক্রিপশন ফর্মেটে। এখন লাইব্রেরি ডিসিশন নিতেই পারে আমি কোড দিলে আর ডেসক্রিপশন দেবো না, অথবা পুরো নামটা যদি লাইব্রেরির লিখি তাহলে আর কোড দেবো না। সো ইট এগেন ডিপেন্ডস অন দ্য লাইব্রেরি। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যখন খাতায় কলমে কাজটা করব, আমার কাছে তো রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন নেই, খাতায় কলমে যখন কাজটা করব দেন আই need to take care of the information given in the question or information given in the problem. তাহলে আমার যদি এই ইনফরমেশন বা এই ইনফরমেশন এলিমেন্টটা আমি পাই প্রবলেমে, then it is better to accommodate. In real life situation you may take a decision যে আমি যদি কোড দিই তাহলে নাম দেবো না, যদি ডেসক্রিপশন দিই তাহলে কোড দেবো না, অথবা এমনও ডিসিশন নিতে পারো যে দুটোই একসাথে দেবো। তো এখানে যেহেতু আমরা দুটো ইনফরমেশন এলিমেন্টই আছে, তো আই উইল বি ট্রাইং টু ইউটিলাইজ দ্য ম্যাক্সিমাম। তাহলে এইটা নিয়ে কোনো সিম্পল অ্যাজ স্কাই, এই নিয়ে কোনো তো কোশ্চেন আশা করি নেই। তাহলে এই কোশ্চেনগুলো এইগুলির মধ্যে কোনো একটা তোমাদের কি মনে হচ্ছে যে কোনো একটা টিপিক্যাল সেটা বোঝাতে হবে আমি কেন করলাম, এরকম কিছু আছে? এই যে 20টার মতো বোধহয় দেওয়া ছিল, মানে 10টা দেওয়া ছিল, এর মধ্যে কোনোটা কি মনে হয়েছে যে তোমার সাথে ম্যাচ করছে না বা কি, নাকি সেই সিচুয়েশনে এখনো নেই যতক্ষণ না মিলিয়ে দেখছো? বলো, কিছু আমাকে কিছু একটা ইনপুট দাও। ঠিকঠাকই লাগছে সবটা, আপাতত ওভারভিউ যেটা দেখছি তাতে তো সবকটা ঠিকঠাকই লাগছে, কোনো প্রবলেম নেই সেরকম একটু। আচ্ছা, যদি হ্যাঁ একজন করে বলো। যেটা হচ্ছে 1.13 প্রবলেমে যেটা 0 to 1 ফিল্ড রয়েছে, 0 to 1, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এখানে এই যে ইন্ডিকেটর যেটা সেটা আমি 1 করেছি আর আপনি 2 করেছেন, এটা একটু কেন যদি বলে দেন তো ভালো হয়। তাহলে আমাকে ফরম্যাটটা খুলতে হবে। হ্যাঁ স্যার, আমিও 1 করেছি। হতে পারে, আমি তো বললাম যে যদি তোমার ভ্যালুস নেওয়ার রিজন থাকে তাহলে মানে অনেকগুলি অপশনসই তো থাকতে পারে, তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে রিজনেবল সেই অপশনটা বেছে নিতে হবে। তো লেট মি চেক, ইউ হ্যাভ টেকেন 1 I have taken 205, so ফুলফিল করছো 0 to 1, তাই তো? 0 to 1, let us wait a bit, let it come. পেজ 53 তে রয়েছে এটা।
এইটা আসলে ইমেজ ফরম্যাট, তো তুমি সার্চ করে যেতে পারবে না, ওটাই স্ক্যান্ড ইমেজ। So 0 to 0 source of record, 0 to 1 হচ্ছে completeness of record. Now let me study the problem. Bibliographic record of a single volume monograph in English language is created by Central Library KU, code is INKUCL, by following ASCR 2 cataloging rules with all mandatory data elements. Designate the contents of the field 015, 020 and 021. So 015 is a single volume monograph. Fine. 020 is source of the record. It's okay. কি ফলো করছি আমি? ISO 3166 ফলো করছি। সাবফিল্ড সি, সাবফিল্ড ডি তে হচ্ছে ASCR 2 ফলো করছি, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। ফাইন। নাও 0 to 1 completeness of the record. Okay. So if I see 0 to 1 completeness of the record, mandatory, not repeatable. Fine. Indicator position 1, only standard, that is mandatory or optional data element present in the record. Local data element present in the record. তুমি বলছো আমি এখানে অপশনটা দিয়েছি ক্যাটালগিং রুলস উইথ অল ম্যান্ডেটরি ডেটা এলিমেন্ট, সেই জন্য তোমরা ব্যবহার করছো 1, অনলি স্ট্যান্ডার্ড, ম্যান্ডেটরি or অপশনাল ডেটা এলিমেন্ট প্রেজেন্ট ইন দ্য রেকর্ড। আমি বলছি যে স্ট্যান্ডার্ড তো বটেই, প্লাস লোকাল ডেটা এলিমেন্ট। বিপ্লোগ্রাফিক ডেটা বেসড অন এক্সামিনেশন অফ দ্য আইটেম, 0 নট স্পেসিফাইড। আচ্ছা দেখো, তোমরা যদি 1-1 করো সেটাও ভুল নয়, আমি যদি 2-0 করি সেটাও ভুল নয়। মানে আমি বারবার যেটা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, এই ধরনের এতে ইন্ডিকেটর পজিশন যেখানে একাধিক অপশনস আছে, সেখানে তোমার ভাবনা আমার ভাবনা, তোমার সিচুয়েশন আমার সিচুয়েশন নাও মিলতে পারে। আমি এটা 2-0 করেছি, আমার লজিকটা হচ্ছে যে আমি যেমন স্ট্যান্ডার্ড ম্যান্ডেটরি ডেটা এলিমেন্ট নিয়েছি, সেরকম আমার তো ক্যাটালগ রেকর্ডে কপি রিলেটেড ইনফরমেশনও থাকবে। এইটা তো আমি একটা খণ্ডচিত্র দেখছি, 015, 020, 021, সেরকম এই যে রেকর্ড তাতেও 100, 200, 300, 600, এরকম ফিল্ড তো 800 অবধি আছে। তারপরেও তার যে কপি রিলেটেড ইনফরমেশন, কোন লাইব্রেরিতে আছে, প্রাইস কত, কোন ডেটে অ্যাকোয়ার করেছি, এই সব জিনিসগুলো যখন দিয়ে আমি একটা কমপ্লিট রেকর্ড করছি, তখন আমার তো লোকাল ডেটা এলিমেন্টও থাকছে সেই রেকর্ডে প্রেজেন্ট, সেই জন্য আমি 2 নিয়েছি। কিন্তু তোমার কাছে তোমার যুক্তি হতেই পারে যে আমাকে তো সেটা বলে দেওয়া হয়নি, আমার কাছে তো কমপ্লিট পিকচারটা নেই, সুতরাং আমার ক্ষেত্রে এইটা মূল্য আছে। গট ইট? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। তো এরকম লজিক ডিফার করলেই যে এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা ভুল এইটা ঠিক হয় না, বুঝতেই পারছো, কারণ এটা পরিষ্কার ডিপেন্ড করবে ডিসিশনের ওপরে, যে আমার সিচুয়েশন অনুযায়ী আমার ইন্ডিকেটর পজিশনের ভ্যালু কি হবে, কোন সাবফিল্ডটা আমি মনে করছি ব্যবহার করব, কোনটা ব্যবহার করব না, অথবা দুটোই করবো। এই যে আমি কোড আর ডেসক্রিপশনের এক্সাম্পল দিই, এরকম আর কি, যদি না সেই পার্টিকুলার সাবফিল্ডটা ম্যান্ডেটারি হয়। যেমন ক্ষেত্রে দেখো এখানে বলেছে যে 0 to 1 এর ইউজটা কিন্তু ম্যান্ডেটারি। যদি তুমি একটা কমপ্লিট রেকর্ড করো তখন সেখানে 0 to 1টা এই ফিল্ডটা থাকাটা বাধ্যতামূলক, কিন্তু তারপরে কোন সাবফিল্ডটা ম্যান্ডেটারি, এ ইজ ম্যান্ডেটারি। সেরকম যদি ধরো এর কাছে মানে যদি ধরো ফর এক্সাম্পল আরো সাবফিল্ড থাকতো, তাহলে সেই সাবফিল্ডটা অপশনাল হতে পারতো, ম্যান্ডেটারিও হতে পারতো। সো ডিপেন্ডস অন দ্য স্কিম অফ দ্য ডেজিগনেশন হোয়াট ইউ আর ফলো। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। এরকম যদি আরো প্রবলেম বা তোমার সাথে আমার লজিক মিলছে না, এরকম আরো জায়গা তোমরা দেখো, তারপরে পরে আমরা এটা আবার। হ্যাঁ বলো বলো। একবার 1.20টা দেখাবেন আপনার আনসারটা? 1.20, আচ্ছা হ্যাঁ। A document contains legal deposit number 55 such and such by National Library India
ডেজিগনেট 110, তাহলে প্রথমে আমাকে দেখতে হবে 110-তে কি আছে। 110 পসিবলি 100 তো ISBN, 10 আদার স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার সম্ভব। একটা জিনিস যেটা বুঝতে পারছো যে যখন এই কাজটা করবে তোমাকে মোটামুটি ম্যানুয়ালটা পুরোটাই প্রায় দেখতে হবে, বাট এরকম তো তুমি কনস্ট্যান্ট রিডিং করতে পারবে না। 110 is basically ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি নাম্বার। তাহলে এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে একটা ডকুমেন্ট আছে, সেটা তোমরা জানো 4টে লিগ্যাল ডিপোজিটরি লাইব্রেরি আছে ইন্ডিয়াতে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি তার মধ্যে এক অন্যতম। তো ন্যাশনাল লাইব্রেরি একটা বই তার এই বুকস অ্যাক্টে পাওয়ার পরে 1984 ডিবি অ্যাক্ট যাকে বলি আমরা, ডেলিভারি অফ বুকস অ্যাক্ট, সেখানে পাওয়ার পরে সে একটা রেফারেন্স নাম্বার দিয়েছে যে লিগ্যাল ডিপোজিট নাম্বার এত। তাহলে এই নাম্বারটা ন্যাশনাল লাইব্রেরি দিল। আর এখানে বলছে 100, এটা হচ্ছে অপশনাল, কিন্তু যদি ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি নাম্বার বলে কিছু থাকে সেই দেশে এবং সেই ডকুমেন্টে, তাহলে সেটা দেওয়া যেতে পারে, বাট ইউজ ইজ অপশনাল। সাবফিল্ড এ আছে ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি নাম্বার কত, বি আছে এজেন্সির কোড কত। এবার হচ্ছে সাবফিল্ড এ, বি হচ্ছে দ্য ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি স্যার বিতে আমি আপনার মতো এজেন্সির কোডটা বার করে নিয়েছি, ইন্ডিয়ার IN দিয়ে, ন্যাশনাল লাইব্রেরির NL দিয়ে, এটাই করেছি। কিন্তু আমি ঠিক এইরকমই সবকটা ক্ষেত্রেই, মানে যেখানে বলা আছে যে বি আর সি সাবফিল্ডের ক্ষেত্রে যে আমরা এজেন্সির কোড ইউজ করব, আবার এজেন্সির নেমটাও ইউজ করতে পারি, বাট এজেন্সির বলেছে যে বি সাবফিল্ডের ক্ষেত্রে যদি আমরা এজেন্সির কোডটা না থাকে সেই ক্ষেত্রে এজেন্সির নেমটা ইউজ করা ম্যান্ডেটরি। তো সেই ক্ষেত্রে আমি তার জন্য সবকটারই কোডই ইউজ করেছি, আমি আর নেম ইউজ করিনি। তোমার লজিক ঠিক থাকতে পারে, যেমন ধরো এইখানে যদি, এখানে তো কোডই আছে, কি সাবফিল্ড সি বলে কিছু আছে এখানে নেই তো। এই ক্ষেত্রে দেখো তো সাবফিল্ড সি নেই 110-তে, মানে তোমাকে কোড ব্যবহার করতে হবে। এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি যদি ব্যবহার করো, বিটা অপশনাল, মানে কোড তুমি নাও দিতে পারো, আবার থাকলে দিতেও পারো। বোঝা গেল? এই ক্ষেত্রে আমি 4.3 সেকশনে গিয়ে কোডটা বার করেছি। হ্যাঁ, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তোমার সাবফিল্ড সি বা ডেসক্রিপশনের অপশন নেই। তুমি দিতেও পারো নাও দিতে পারো, অপশনাল, কিন্তু যদি দিতে হয় তাহলে কোডই দিতে হবে। ইউ ক্যানট রাইট ন্যাশনাল লাইব্রেরি ইন্ডিয়া। বোঝা গেছে? কিন্তু আবার অন্যান্য জায়গায় যদি ডেসক্রিপশনের জন্য সাবফিল্ড থাকে এবং সেখানে বলে দেয় যে যদি কোড না থাকে তাহলে এইটা দিতে পারো বা এইটা দেওয়া বাধ্যতামূলক, তখন তুমি ডেসক্রিপশন দিতে পারো। আর কোডটা যখনই দেবে তখন নামটা আবার অপশনাল হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। এইটা কিন্তু মানে কি বলবো, কনসিস্টেন্সি নেই এবং কনসিস্টেন্সি থাকা সম্ভবও নয়, লজিক্যালও নয়, কারণ এক একটা ফিল্ডের ডিমান্ড এক এক রকম। বুঝে গেছে? একবার স্যার সেগমেন্ট আইডেন্টিফায়ারটা বলবেন? আচ্ছা, আজকে যারা প্রেজেন্ট আছো তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগ জনই কি প্রেজেন্ট আছো? তাহলে আমি এখন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস শুরু করতে যাচ্ছি, মানে মার্কের যে আমরা প্র্যাকটিসটা করব। সিসিএফ এর ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে পেন অ্যান্ড পেপার ছাড়া কোনো টুল দিতে পারছি না, বিকজ যে সফটওয়্যারটাতে আমরা সিসিএফ ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তার লেটেস্ট ভার্সন এখনো লিনাক্সের সাথে কম্প্যাটেবল নয়। সো আই এম স্টিল ট্রাইং, কিন্তু আমরা পেন অ্যান্ড পেপারেই করব। কিন্তু মার্ক যেটা মেজর আমাদের শেখা দরকার, লাইব্রেরিতে কাজ করতে গেলে যেটা জানতেই হবে। যেমন ধরো আমি তোমাদেরকে বারবার বলেছি, ইউ জাস্ট ক্রিয়েট অ্যান অ্যানালজি বিটুইন দ্য কলোনি ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড ডিডিসি। If you want to work in a library, you must know you DDC or UTC.
So still we are teaching you colon classification so that you can understand what a real classification is, what are the possibilities of a real classification, and how faceted classification can in future suppress or succeed the enumerative and almost enumerative scheme. Same is the case with CCF and Mark 21. Mark 21 is now the global de facto standard. এবং আমি তোমাদেরকে বারবার যেটা বলছি, তোমরা সবাই ম্যাচিউরড হচ্ছ, বড় হচ্ছ, বেস্ট হওয়ার সাথে সাথে পপুলার হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন পৃথিবীতে আর্নিং এর সাথে লার্নিং এর কোনো সম্পর্ক নেই, সবচেয়ে বিদ্বান মানুষটি সবচেয়ে বড় লোক হয় না। Similarly, the best scheme is not always popular. There are many other political factors, economic factors, support factors, determines popularity. So the same thing happened with CCF and MARC. CCF is a far better scheme structurally. যত তুমি পাশাপাশি এই কাজটা করবে তত তোমার রিয়েলাইজেশন হবে। যেমন করে তোমাদের এক্ষুনি রিয়েলাইজেশন হয়েছে নিশ্চয়ই যে কোলন ক্লাসিফিকেশন আরো বেশি লজিক্যাল ছিল, আরো বেশি স্ট্রাকচার্ড ছিল যখন তোমরা ডিডিসি শিখছো। এখন সেম থিং ইউ উইল ফিল ইট হিয়ার অলসো, but mark learning is mandatory now. So what I am planning in this way, সে এই মুহূর্তে তো কবে তোমরা আসবে ল্যাবে, কবে আমি তোমাদেরকে ল্যাব দিতে পারবো, তোমাদের মেশিনে তোমরা পোহা ইনস্টল করবে, যেটা আমাদের আছে অ্যাকচুয়ালি থার্ড সেমিস্টারে অ্যাজ এ লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার। কিন্তু আমি যেটা করি এই সেমিস্টার থেকেই তোমাদেরকে পোহাতে মার্ক 21-এর এডিটেডটা শিখিয়ে দিই। তার ফলে তোমার পোহার সাথে একটা প্রাথমিক পরিচয় যেমন হয়ে যায়, সেরকম একটা তোমার ক্ষেত্রে থার্ড সেমিস্টারে তুমি অন্যান্য টেকনিক্যাল ব্যাপারে আরো বেশি নজর দিতে পারো। তো আমি সেই জন্য যে প্ল্যানটা করেছি, আমি একটা ক্লাউড সার্ভার ইনস্টল করব। ধরো জানি না আইপি অ্যাড্রেসটা কি হবে। I am trying to configure a cloud server and one exclusive Poha instance for all of you. So I will tell you that how to do that, how to install it and everything. So don't worry. আমি খালি আইপি অ্যাড্রেসটা একবার দেখে নিলাম, কোন আইপি অ্যাড্রেসটা তোমাদের খেয়াল করতে পারি আমি। সার্ভার 3 তো I deleted. I have server 1 I have 5. Okay, fine. So তোমাদের এক্সাম রোলের একটা লিস্ট আমাকে কেউ একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিতে পারবে, বা লিস্ট করা আছে, করে দেব। আমাদের কাছেও কি আছে দেখি। আমি তোমাদের এরকম একটা জিনিস আপলোড করেছিলাম না একবার ওই এক্সাম ইয়েতে? হ্যাঁ স্যার, আপনিই করেছিলেন। আচ্ছা, দেখেনি, আমার কাছে থাকলে তোমাদেরকে খাটতে হবে না। মানে আমরা এক্সাম রোল ওয়াইজ ইনস্ট্যান্সটা ক্রিয়েট করে দেবো, যাতে করে কার কি কোনটা কার এইটা নিয়ে কোনো অসুবিধা না হয়। আর ফার্স্ট সেমিস্টারের রোলই তো তোমাদের কন্টিনিউ করবে। মনে তো হচ্ছে এখানে কোথায় আপলোড করেছিলাম। যাকে আমাকে আমি এটাতে মেল করে দিচ্ছি, আমার মেল আইডিটা শেয়ার করে আপনি স্যার যেটার হোম পেজ সেমিস্টার 1 এর, সেখানে আপনি আপলোড করেছিলেন রোল নাম্বারগুলো। সেমিস্টার 1 এর হোম পেজ, এক্সামে নয় না, সেমিস্টার 1 এর হোম পেজ। তো বুঝতে পারছো এবার আমার স্মৃতি কমছে ক্রমশ। সেমিস্টার 1 এর হোম পেজ, এইটা না, দিস ওয়ান। এইটাই তো টোটাল 21। তাহলে তোমাদের ইনস্ট্যান্স হবে না তোমাদের রোল নাম্বার ওয়াইজ। যেমন ধরো আমি তোমাদেরকে সিরিজটা বলে দেবো। তোমাদের ক্ষেত্রে পোহার দুটো ইন্টারফেস থাকে, একটা হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি 3 আর 4 সিরিজটা নিই,
তাহলে 3001 হবে রোল নাম্বার 1 এর ওপ্যাক, 4001 হবে রোল নাম্বার 1 এর হোয়াট টু সে রোল নাম্বার 1 এর স্টাফ ইন্টারফেস। তো আমি একটা জিনিসটা দেখালেই তোমরা বুঝতে পারবে আমি কি বলতে চাইছি। ধরো রিসোর্স পার্সন সার্ভার যেটা করলাম, ওকে, সে তোমাদেরকে আমি এরকম একটা আইপি অ্যাড্রেস দেবো 34.125। আমি এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে এটা একটা এক্সাম্পল, ইউ উইল বি গেটিং এ কমপ্লিটলি নিউ থিং। সাপোজ এই আইপি অ্যাড্রেসে আমার এক্সাম রোল নাম্বার হচ্ছে 06, তাহলে আমি তোমাকে বলবো যে কোন সিরিজে তুমি কাজ করবে। সাপোজ ধরো আমি এখানে কাজ করছি 2006 যখন আমি দিচ্ছি তখন ও আমাকে আমার কোহা স্টাফ ইন্টারফেস দেবে। আমি তোমাদেরকে দেখিয়েও দেবো, আজকেই দেখাবো যে হাউ টু ক্রিয়েট ইউর, ইউ জাস্ট কিপ দিস রেকর্ডিং অ্যান্ড হাউ টু ক্রিয়েট ইউর দিস ওয়ান, হাউ টু ক্রিয়েট ইউর ওয়েব ইনস্টলেশন পার্ট অফ কোহা। আমি একটা পার্ট অফ দি ইনস্টলটা করে রেখে দেবো। The next part, the super library and login and password you need to create. Now say যখন তুমি আমি এই যে 2006 ফর এক্সাম্পল আমার এক্সাম রোল নাম্বারের লাস্ট 2 ডিজিট হচ্ছে 06, যেমন আমরা এখানে দেখলাম, ধরো এর হচ্ছে 01, 02, 03 and so on। আমি আমার পার্সোনাল সুপার লাইব্রেরিয়ান লগইন অ্যান্ড পাসওয়ার্ড এখানে ব্যবহার করছি এবং যখন এখানে এন্ট্রি নেব তো আই উইল বি গেটিং দিস স্টাফ ইন্টারফেস, দ্য ক্যাটালগিং ইন্টারফেস অ্যান্ড সো অন। আমরা মেনলি এখানে শিখবো যেটা ওয়েব ইনস্টলেশন পার্ট অফ কোহা অ্যান্ড দ্য ক্যাটালগিং ইন কোহা। ক্যাটালগিং ইন কোহাটা আমি তো আজকে খানিকটা তো তোমাদেরকে দেখাবো। আর হচ্ছে এই যে ইউজার, সে তার, এটা তো স্টাফ ইন্টারফেস, সে তার ওপ্যাক, যখন আমি একটা ক্যাটালগ করলাম সেটা সার্চ করে করে আমাকে তো দেখতে হবে, তখন আমি তার ওপ্যাকটা পাবো সেই আইপি অ্যাড্রেস 34 দ্যাট আই উইল শেয়ার উইথ ইউ .243.26। আর তোমার মনে আছে আমার এক্সাম রোল নাম্বার হচ্ছে 06, তাহলে আমি ওপ্যাক পাবো 1006। সো আমি এখানে ব্যবহার করছি 10 সিরিজ ফর ওপ্যাক, 20 সিরিজ ফর স্টাফ, 10XX, XX is the last 2 digit of my exam roll number is my OPAC, and 20XX, XX again the last 2 digit of my roll number. So for this 06 roll number, so in 2006 is the staff interface, 1006 is the user interface. এখন আমি আজকে তোমাদেরকে এই ক্লাসের পরেই পুরো ব্যাপারটা সেট করে টেস্ট করতে দিয়ে দেবো কিভাবে করবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার সাথে সাথেই করবে না এবং তোমরা সবাই একসঙ্গেও থ্রো করবে না। আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দেবো এখানে, ধরো আমি এখানে যদি এখানে হ্যাঁ, আমি যদি ধরো টোটাল তোমরা 21 জন আছো, টু বি অন দ্য সেফ সাইড আমি 25টা ইউনিট তৈরি করে দিলাম, 25টা ইন্টারফেস তৈরি করে দিলাম। 25টা ইন্টারফেস তৈরি করে দেওয়ার পর it may be 30 series for OPAC and 40 series for staff interface. Then I will tell you, I will show you that how to do that. Okay, so let us সেটাতে আমি পরে আসছি, এই টেকনিক্যাল ডিটেলসগুলো কিভাবে অ্যাক্সেস করবে। তোমরা সবাই অ্যাক্সেস করবে না, একসাথে একজনের যখন ইনস্টলেশন পার্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, সে বলবে যে আমার হয়ে গেছে, ইট উইল টেক অনলি 3-4 মিনিটস, তখন এক্সাম রোল নাম্বার 02 করবে, 02 হয়ে যাওয়ার পরে সে রিপোর্ট করবে যে আই হ্যাভ ডান, দেন রোল নাম্বার 03 উইল স্টার্ট। সো অল টুগেদার ইট উইল টেক 1 hour টু ইনস্টল এভরি ইনস্ট্যান্স। একই সাথে কেন এই ইনস্ট্যান্সটা সবাই মিলে থ্রো করতে পারবে না? কারণ ব্যাক এন্ডে মাইস্কিউএল একটাই, আর মাইস্কিউএল একাধিক কনকারেন্ট যে রিকোয়েস্ট, সেটার ওর একটা লিমিটেশন আছে, ও 5টার বেশি কনকারেন্ট রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল করতে পারে না, বিকজ ইট ইজ নট মিন্ট ফর দ্যাট।
সেই জন্য কি হবে, যদি তোমরা সবাই মিলে একই মাইক্রো সেকেন্ডে থ্রো করো তাহলে কিন্তু ও হ্যাং করে যাবে এবং কারোর কাজটাই হবে না। সো ফার্স্ট লেট মি ক্রিয়েট the things for you. So I'm using Google Cloud Platform. I'm entering into my, তোমরা টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার, দেখতে Okay, so I'm going to this one. Uh, 243.236. এটা ঢুকলি আমার সার্ভার হয়। How many Koha I am having here? I am having 10 here. Let me delete. Just a minute, I am trying to set up your system. This server I cannot use, I locked it. Just a minute, I'm trying to set up your system. Or at least try to show you how to install it so that I can later on share the IP and port series. আমি এখানে একটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমি যখন তোমাদেরকে আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো এবং পোর্ট সিরিজ দিয়ে দেবো, সে ধরো 10xx 20xx বা 30xx or 40xx, তখন তুমি যাতে এটাকে ইনস্টলটা করতে পারো সেইটা দেখে নাও ফার্স্ট।
So for example, in this particular IP address, যে IP অ্যাড্রেসটা আমি এখানে ব্যবহার করছি, যে সার্ভারটার IP অ্যাড্রেস ব্যবহার করছি, so this one 34.125 এরকম একটা IP অ্যাড্রেস থাকবে, এবং তখন বলা হবে তোমাকে যে তোমার পোর্ট হচ্ছে স্টাফের জন্য 20 সিরিজ 20XX আর ওপ্যাকের জন্য 10XX। নাও সাপোজ মাই এক্সাম রোল নাম্বার ইজ 09, তাহলে আমি কি করব? হোয়াট আই নিড টু ডু, আমাকে প্রথমেই যেটা করতে হবে, I will go to that IP address 34.125, যেটা আমি তোমাকে শেয়ার করব, ডেফিনেটলি ইট ইজ নট দিস ওয়ান, 236। আমি যখন এখানে ক্লিক করব, জাস্ট IP অ্যাড্রেসটা ব্রাউজারে টাইপ করে, I will be getting the Apache welcome page. Okay, now after Apache welcome page I am getting, I know that my staff series is starting with 20XX, and XX is my roll number, the last 2 digit of my exam roll number. Now just imagine I am here the roll number 9. Who is roll number 9? Roll number 9 is Madhumita Niyogi. Now just imagine I am roll number 9. So this is my roll number. Now what I need to do, I need to check 2009, and I can copy this, Ctrl C, and I need to say 1009. So 1009 is my OPAC port and 2009 is my staff port. So আমি যদি এখন OPAC পোর্টে ক্লিক করি, দেখো ও আমাকে বলবে সিস্টেম আন্ডার মেইনটেনেন্স, কারণ আমি তো এখন ইনস্টল করিনি। It is ready to install, but still I need to complete the web installation part. So this is saying that this is system under maintenance, right? This is the right message it is giving. Now the moment I enter here this one 2009, ও আমাকে বলবে তুমি ইনস্টলেশন শুরু করতে পারো, কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে লগইন দিতে হবে এবং পাসওয়ার্ড দিতে হবে। তো প্রত্যেকের জন্য এই লগইন কি হবে? লগইন হবে এই ফর্মুলাতে, পোহা আন্ডারস্কোর, আমার ক্ষেত্রে আমি লগইনটা রাখতে পারি এরকম কি DLIS-CC-205 রাখতে পারি। সো হতে পারে, আমি সেটা তোমাদেরকে বলে দেবো। আমি এখানে রেখেছি, আমি রিসেন্টলি যে ওয়ার্কশপটা করালাম তাদের এতে IGNTE। সো ফর আস ইট উইল বি পোহা আন্ডারস্কোর DLIS-CC-205, এই পার্টটা সবার কমন। তারপরে কি আসবে, যেটা আমার হচ্ছে স্টাফ পোর্ট 2009। সো রোল নাম্বার 09 এর জন্য দিস উইল বি দ্য লগইন। সিমিলারলি রোল নাম্বার যদি 10 হয়, তার লগইনটা কি হবে বলো তো? ইউজার নেমটা কি হবে? যার এক্সাম রোল নাম্বার 10, হ্যাঁ, কোহা আন্ডারস্কোর IGNT এর বদলে আমরা দেবো DLIS-CC-205-2010। বোঝা গেছে? আর যার রোল নাম্বার 21, সে কি করবে? তার লগইন কি হবে, ইউজার নেম কি হবে? স্যার সেমই হবে, 2021 হবে। বাকিটা একই থাকবে, কোহা আন্ডারস্কোর DLIS-CC-205-2021। আর সবার ক্ষেত্রেই পাসওয়ার্ড হবে কোহা KOH লোয়ার কেসে, KOH। এইটা আমি চেঞ্জ করব। সো দিস লগইন উইল বি চেঞ্জিং, বাট পাসওয়ার্ড রিমেইন দ্য সেম, কোহা। তারপর আমি যখন লগ অন করব, ও আমাকে বলবে কতগুলো স্টেপ। এই স্টেপগুলো খুব মাইনুটলি দেখো, যাতে করে তোমরা এই ভিডিওটাই পরে দেখে এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারো। তো ফার্স্ট স্টেপ, ইট ইজ আস্কিং দ্যাট চুজ ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। So English is by default, no need to change, just click continue. Then the web installer part, Perl dependencies আছে কিনা ও চেক করলো, বললো যে তোমার সব Perl dependency আছে, তোমাকে কিছু ইনস্টল করতে হবে না, বিকজ I already made it ready. এই ইনস্টলেশন পার্টটা ইনকমপ্লিট, আমরা এখন এখানে একটা পার্ট ইনস্টলেশন করছি, ওয়েব ইনস্টলেশন বলে এটাকে। আমরা কমপ্লিট ইনস্টলেশনটা থার্ড সেমিস্টারে শিখবো, ডোন্ট ওয়ারি। সো কন্টিনিউ টু দ্য নেক্সট স্টেপ। ও এবার ডেটাবেস সেটিংটা দেখলো যে তুমি যা ডেটাবেসের নেম দিয়েছো, ইউজার নেম দিয়েছো, যা পাসওয়ার্ড দিচ্ছ, সেটাকে ব্যবহার করে ও কন্ট্যাক্ট করতে পারছে কিনা ব্যাক এন্ডে, পারছে বললো, ডেটাবেস সেটিং। সো কন্টিনিউ। ও বললো কানেকশন আমি এস্টাবলিশ করতে পেরেছি।
ভেরি গুড। তাহলে তুমি যে ক্রেডেন্সিয়ালটা দিয়েছে সেটা বেস করেও মাইস্কিউএল ব্যাকএন্ড মাইস্কিউএলকে কানেক্ট করতে পারলো, কারণ ব্যাকএন্ড মাইস্কিউএলের টেবিলগুলোকে ওকে লোড করতে হবে। এটাই হচ্ছে ওয়েব ইনস্টলেশন এর মেজর পার্ট। দেন কন্টিনিউ টু দ্য নেক্সট স্টেপ। কন্টিনিউ। এই কাজটা যখন একজন করবে তখন অন্যজন করবে না। রোল নাম্বার 9-এর এটা শেষ হয়ে গেল, ও বললো যে আই হ্যাভ ডান, তো 10 ক্যান স্টার্ট। মিনওয়াইল 9 ক্যান ইউটিলাইজ দ্য ইনস্ট্যান্স, বাকি কাজগুলো সে করতে পারে। এই কাজটাই শুধুমাত্র এক্সক্লুসিভ। কন্টিনিউ টু দ্য নেক্সট স্টেপ। সো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কন্টিনিউ। এখানে তোমাকে একটা ডিসিশন নেওয়ার জায়গা আছে যে তুমি ইউনিমার্ক সাপোর্ট করবে না মার্ক 21 সাপোর্ট করবে। সো উইল বি সিলেক্টিং মার্ক 21। দেন অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট স্টেপ দেখো, এই স্টেপটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে ভুল করলে কিন্তু ইনস্ট্যান্সটা আবার আমাকে রিক্রিয়েট করতে হবে। সো ডু নট কমিট এনি মিস্টেক, বি ভেরি কশাস ইন দিস পার্টিকুলার স্টেপ। মার্ক 21 সিলেক্ট করার পরে বলছে যে আমি এবার টেবিলগুলোকে আপলোড করব। কি কি টেবিল আপলোড করব তুমি বলো। এখানে যদি আমরা একটু ক্লোজার লুক দিই তাহলে দেখবো যে এখানে দুটো মেজর টেবিল আছে। একটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে মার্ক রিলেটেড টেবিল, আর একটা হচ্ছে আদার ডেটা। সো প্রথমে আমি মার্ক রিলেটেড টেবিলে দেখো, তার মধ্যে আবার দুটো সাব ক্যাটাগরি আছে। একটা হচ্ছে ডিফল্ট, যেগুলো সিলেক্টেড থাকবে, আর একটা হচ্ছে অপশনাল। আমি ডিফল্টে তো কোনো চেঞ্জ করবোই না, এগুলো তো আমার দরকার হবেই। আমি অপশনালে বলবো সিলেক্ট অল। আমি সব অপশনালগুলোও চাই, ফাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক চাই, ডিফারেন্ট টাইপের আইটেম টাইপ চাই, সবগুলো আমি চাই। সুতরাং ফার্স্ট গ্রুপে মার্ক রিলেটেড গ্রুপে আই উইল সিলেক্ট বোথ ম্যান্ডেটরি অ্যান্ড অপশনাল। আদার ডেটা গ্রুপেও দেখো দুটো ক্যাটাগরি আছে, ম্যান্ডেটরি বাই ডিফল্ট ইট উইল বি সিলেক্টেড অ্যান্ড অপশনাল নান উইল বি সিলেক্টেড। আমার সাজেশন হচ্ছে অপশনালেও সিলেক্ট অল করো। সিলেক্ট অল করার পরে তিনটে জিনিস আমাকে বাদ দিতে হবে। কেন বাদ দিতে হবে আমি এক্সপ্লেন করছি। সে ফার্স্ট আই উইল আনচেক দ্য, যখন আমি সবগুলোই সিলেক্ট অল করলাম তখন সবগুলোই চেক হয়ে গেল। নাও ফ্রম দিস চেক লিস্ট আই এম আনচেকিং sample pattern, because sample pattern I don't need. I need to create my own pattern category. ফরেন লাইব্রেরির প্যাটার্ন ক্যাটাগরি আর আমার লাইব্রেরির প্যাটার্ন ক্যাটাগরি আর পাবলিক লাইব্রেরির প্যাটার্ন ক্যাটাগরি, একাডেমিক লাইব্রেরির প্যাটার্ন ক্যাটাগরি এক হবে না। সুতরাং আমি যদি এই ডেটাটা নিই, দ্যাট উইল বি এ গার্বেজ। Then I need to uncheck that sample libraries, because I will create my own library. কেন আমি অন্য লাইব্রেরির ডেটা নেবো? তো স্যাম্পল লাইব্রেরিজ I will uncheck, and I will uncheck sample patron. আমার প্যাটার্ন ক্যাটাগরিও দরকার নেই, প্যাটার্নদের ডিটেলসও দরকার নেই। I will create my own pattern, I will create my own category. So 3 things I need to uncheck: sample pattern type, sample libraries, and sample pattern. So rest of the table I am taking. Now the moment I click import, it will take little bit of time, because now it is exporting all the tables into my designated backend MySQL. So my job is over. Now roll number 9 can give a message to the WhatsApp group that I have done. Now roll number 10 can start. Meanwhile, roll number 9 can go for different kind of onboarding process, set up some of the Koha's basic requirement. So now begin onboarding process. Onboarding process আমাকে কি করতে হবে? একটা লাইব্রেরি তৈরি করতে হবে, একটা প্যাটার্ন গ্রুপ তৈরি করতে হবে, আর আমাকে নিজেকে সুপার লাইব্রেরিয়ান ডিক্লেয়ার করতে হবে। নাও দিস পয়েন্ট অনওয়ার্ডস রোল নাম্বার 9 কিন্তু আগের যে আমি লগইন এবং পাসওয়ার্ড দিলাম সেইটা ব্যবহার করে কোহাতে ঢুকতে পারবে না। তোমরা যেমন অনলাইন পেমেন্ট করার সময় একটা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড পাও, বা ওয়ান টাইম যেগুলো পাও, ওটিপি বলি আমরা যেগুলিকে, ওয়ান টাইম পিন বা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড, এটাও সেরকম ওটিপি কাইন্ড অফ থিং। নেক্সট টাইম ইট উইল নট ওয়ার্ক। নাও আই নিড টু ক্রিয়েট মাই ওন লগইন অ্যান্ড পাসওয়ার্ড, আই নিড টু রিমেম্বার ইট, আই নিড টু ইউজ ইট। এইটা আবার একটা কষান আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি। তুমি যদি সুপার লাইব্রেরিয়ান তৈরি করার পরে বলো যে স্যার আমি ভুলে গেছি কি দিয়েছি, আমার কিন্তু ক্ষমতা নেই তুমি কি দিয়েছো সেটা জানার, বিকজ দ্যাট ইজ ভেরি রেস্ট্রিকটিভ। সুপার লাইব্রেরিয়ান ইজ অল ইন এ লাইব্রেরি। সুতরাং প্রথমবার যখন সুপার লাইব্রেরিয়ান লগ ইন পাসওয়ার্ড দেবে, খুব সতর্কভাবে দেবে, কোথাও একটা লিখে রাখবে যে আমি এইটা লগ ইন দিলাম, এইটা পাসওয়ার্ড দিলাম, এবং পাসওয়ার্ড সেট করার জন্য নির্দিষ্ট রুল আছে, সেটা আমি বলে দেবো তোমাকে। সো
নাও আই এম ক্রিয়েটিং মাই ওন লাইব্রেরি। আমি কিছু একটা কোড দেবো, 4 লেটার বা 5 লেটার কোড। যেমন ধরো আমি এখানে দিতে পারি দ্যাট MLIS-09 সাপোজ। Then I can give library of MLIS-09 অথবা library of role-09। Next it will be asking you that administration library staff code। সে এখানে আমার ক্যাটাগরি হচ্ছে LS for library staff 09। আমি এখানে দিতে পারি লাইব্রেরি স্টাফ রোল 09। এবং তোমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কোহা ইনস্ট্যান্স হবে, কারোর সাথে কারোর কোনো মিক্স আপ হবে না, কেউ কাউকে ডিস্টার্বও করবে না, এনক্রোচও করবে না। অল উইল বি গেটিং এক্সক্লুসিভ কোহা। সো লাইব্রেরি স্টাফ, স্পেলিং ভুল হয়েছে, লাইব্রেরি স্টাফ রোল 09। Now next it will be asking that overdue notice দরকার কি দরকার নেই। মোস্টলি দ্য লাইব্রেরির লোকেদের জন্য আমরা ওভারডিউ নোটিস দিই না, ডিফল্ট প্রাইভেসি ইজ ডিফল্ট। দেন এখানে দেখো সে এনরোলমেন্ট পিরিয়ড কতদিন হবে, সে কতদিনের জন্য তাকে তুমি মেম্বারশিপ দিচ্ছ। ইনিশিয়ালি লাইব্রেরি স্টাফকে আমরা 5 বছরের জন্য দেবো, আর 5 বছরটা অথবা আমি এরকমও করতে পারি যে কোনো একটা পার্টিকুলার ডেট দিলাম, যে ধরো ডিসেম্বর 2022 বা তোমাদের যখন শেষ হচ্ছে সেই সময়কার একটা ডেট দিলে। সো আইদার দিস হার্ড কোডেড ডেট, এনি ডেট ইউ ক্যান পিক ইট আপ, MMDDYY ফরম্যাটে হবে, US ফরম্যাটে, অথবা ইউ ক্যান গিভ ইন মান্থ। কিন্তু মনে রাখতে হবে দুটো একসঙ্গে নয়, নট বোথ অ্যাট দ্য সেম টাইম, তাহলে কিন্তু কোহা তোমাকে অবজেকশন দেবে। আইদার দিস অর দ্যাট ওয়ান, সেই জন্য এখানে লিখে দিয়েছে দেখো চুজ ওয়ান। So any one of these you can select, either the date from the calendar or a tentative number of months. Then submit. So your pattern category has been created. Now you are creating the super librarian. Super librarian will have all the power to trigger this library, to create other library stuff, everything. So now surname, suppose I'm utilizing কি নাম বলো, রোল নাম্বার 9 এর কি নাম? স্যার মধুমিতা নিয়োগী। NIOGU ধরো আমি M নিয়োগী দিচ্ছি। সো মধুমিতা নিয়োগী। কার্ড নাম্বার আমি শুরু করেছি আমার ক্যাটাগরি LS9, so I can use LS9-001 for the first librarian, LS9-09002 for the second librarian, and so on. By anything you can use. It's an alphanumeric character, পুরোটাও নিউমেরিকে দিতে পারো। এবার হচ্ছে যে কোন লাইব্রেরির জন্য, তোমার তো একটাই লাইব্রেরি আছে, লাইব্রেরি অফ রোল 9। কোন ক্যাটাগরির জন্য, একটাই ক্যাটাগরি আছে, লাইব্রেরি স্টাফ রোল 9। এই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এই জায়গাটা হচ্ছে ইউজার নেম দিতে হবে মিনিমাম 3 ক্যারেক্টার লেন্থ। ধরো আমি এখানে দিচ্ছি মধুমিতা নিয়োগী, তো কি দেবো, M নিয়োগী, ধরো আমি এখানে নিয়োগী দিচ্ছি, NEOGI, সে লোয়ার কেসে দিলাম নিয়োগী। পাসওয়ার্ড দেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে অ্যাটলিস্ট একটা হবে ক্যাপিটাল, একটা হবে স্পেশাল ক্যারেক্টার, আর একটা নিউমেরিক, এই তিনটে মাস্ট। সুতরাং আমি এখানে নিয়োগী লগ ইনের এগেনস্টে পাসওয়ার্ড এইভাবে তৈরি করতে পারি, N ক্যাপিটাল নিয়োগী @1234 সাপোজ। কিন্তু তুমি তোমার মতো করে পাসওয়ার্ড দেবে, এই লগ ইন আর পাসওয়ার্ড কিন্তু পৃথিবীর তুমি ছাড়া কেউ জানবে না। এবং তুমি যদি বলো যে কখনো স্যার আমি ভুলে গেছি, ঢুকতে পারছি না, আমার কিচ্ছু করার নেই, আমাকে আবার রিক্রিয়েট করতে হবে, তোমাকে প্রথমে ডিলিট করতে হবে, তারপর রিক্রিয়েট করতে হবে। তো সাপোজ রিমেম্বার দ্যাট ওয়ান letter must be capital, then rest of the things can be lowercase, one special character like @ hyphen এরকম, আর একটা নিউমেরিক। আমি এখানে 4টে নিউমেরিক ব্যবহার করেছি, বাট
rule is at least one numeric, at least one alpha code, at least one lowercase, at least one special character. বোঝা গেছে না কিছু জিজ্ঞাসা আছে? বোঝা গেছে? বোঝা গেছে, হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। Fine. So now I am giving n capital NEOGI @1234. Now I need to confirm the password by retyping it. Same thing I am typing. Now submit. The moment it is successful, it will now ask you the last thing, that create a basic circulation rule in Koha. তাহলে আমি কোন লাইব্রেরির জন্য করছি? লাইব্রেরি অফ রোল 9। কোন প্যাটার্ন ক্যাটাগরির জন্য? আমার এখন একটাই আছে, লাইব্রেরি স্টাফ। কি আইটেম টাইপের জন্য? আইটেম টাইপ আমরা অলরেডি ডিফল্টগুলি নিয়েছি, বিকে ফর বুক, সিএফ ফর কম্পিউটার ফাইল অ্যান্ড সো অন। সো সাপোজ বুকসের জন্য। এবার বলছে একজন লাইব্রেরি স্টাফ এই ক্যাটাগরিতে যারা যারা আছে স্টাফ মেম্বার, তারা কটা বই ইস্যু করতে পারবে? 10টা সাপোজ। কত দিনের জন্য পারবে? সে ফর 60 ডেজ। এটা ডেও হতে পারে, আওয়ার্স হতে পারে, 60 ডেজ। একটা বইকে কতবার রিনিউ করতে পারবে? এটা ডিপেন্ড করবে তোমার লাইব্রেরি রুলের ওপরে। আমি এখানে একটা ফিকটিটাস রুল ক্রিয়েট করছি যে একজন লাইব্রেরি স্টাফ এই ক্যাটাগরির যারা যারা মেম্বার, তারা 10টা বই ইস্যু করতে পারবে 60 দিনের জন্য। একটা বইকে সে ম্যাক্সিমাম 3বার রিনিউ করতে পারবে। রিনিউয়াল করার পরে তার ডিউ টাইম হবে বা বোরোইং পিরিয়ড হবে 30 ডেজ। কটা রিজার্ভেশন প্লেস করতে পারবে বা হোল্ড প্লেস করতে পারবে? সে 5। একদিনে কটা পারবে? সে ম্যাক্সিমাম 5। হোল্ড পার রেকর্ড কাউন্ট কত হবে? বাই ডিফল্ট ইট উইল বি 1। অন সেলফ হোল্ড অ্যালাউড কিনা? ইয়েস। সো রেস্ট অফ দ্য থিংস আর ডিফল্ট। এখানে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা আছে কিনা বলো? সার্কুলেশন রুল মানে হচ্ছে কোহার কাজটা করতে গেলে একটা বেসিক সার্কুলেশন রুল তোমাকে সেট করতে হবে। তারপরে তুমি সেটাকে ফাইন টিউন করতে পারো, অ্যাড এডিট করতে পারো, সেটা আমরা পরে থার্ড সেমিস্টারে শিখবো। বাট টু স্টার্ট উইথ দ্য ক্যাটালগিং মডিউল উই নিড টু সেট আ সার্কুলেশন রুল। কোনো জায়গাটা বোঝা গেল না এমন আছে? স্যার প্যাট্রন ক্যাটাগরিটা একটুখানি বলবেন, মানে ব্যাপারটা কি? প্যাট্রন ক্যাটাগরি মানে হচ্ছে, তুমি জাস্ট ইমাজিন করো কোনো একটা ধরনের লাইব্রেরি, সে তুমি যে লাইব্রেরিটাকে সবচেয়ে ভালো জানো, সে তোমার কল্যাণ ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। তো এখানে কল্যাণ ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে ধরনের ইউজার আছে। তুমি যদি দেখো তাহলে ইউজার হচ্ছে ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা, লাইব্রেরি স্টাফ, আদার দেন নন টিচিং স্টাফ, অফিসার্স, রিসার্চ স্কলার্স, পিজি স্টুডেন্ট। বোঝা গেল? কেন আমি সবাইকে একই ক্যাটাগরিতে রাখছি না? কারণ ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রিভিলেজেস আমার সার্কুলেশন রুলটা আলাদা। তোমার যতগুলি ইউজার টাইপের জন্য যতগুলি প্রিভিলেজ বা সার্কুলেশন রুল থাকবে, ততগুলি ইউজার তোমাকে ক্রিয়েট করতে হবে। কারণ তুমি ফ্যাকাল্টিদেরকে 30টা বই দাও 6 মাসের জন্য, অথচ পিজি স্টুডেন্টকে মেবি তোমার রুল হতে পারে সায়েন্সকে 5টা দেবো, আর্টস, হিউম্যানিটিজ, সোশ্যাল সায়েন্সকে 3টে দেবো, সায়েন্সকে 30 দিনের জন্য দেবো, এদেরকে 20 দিনের জন্য দেবো। তো এইরকম যতগুলো ডিফারেন্ট প্রিভিলেজ থাকবে তোমাকে ততগুলি ক্যাটাগরি করতে হবে। গট ইট? আবার ধরো তুমি একটা পাবলিক লাইব্রেরিতে গেলে, সেখানে আবার এতগুলি ক্যাটাগরি হবে না, সেখানে 2 ধরনের ক্যাটাগরি বা 3 ধরনের হবে। লাইব্রেরি স্টাফ একটা, জেনারেল ইউজার একটা, চিলড্রেন ইউজার একটা। অথবা কোনো কোনো লাইব্রেরিতে যারা লাইফ মেম্বার তারা এক ধরনের স্পেশাল প্রিভিলেজ পান। তো সেখানে হবে লাইফ মেম্বার একটা ক্যাটাগরি, জেনারেল ইউজার একটা ক্যাটাগরি, চিলড্রেন ইউজার একটা ক্যাটাগরি, লাইব্রেরি স্টাফ একটা ক্যাটাগরি। সো এটার কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই, ইট ভ্যারিজ অন দ্য সিচুয়েশন অফ দ্য লাইব্রেরি। গট ইট? আমার ক্ষেত্রে আমি এখানে জাস্ট কাজটা শুরু করার জন্য একটা ক্যাটাগরি তো ম্যান্ডেটরি, লাইব্রেরি স্টাফ, সেই জন্য আমি লাইব্রেরি স্টাফকে রেখেছি এখানে। আবার যখন আমার পুরো সেট আপটা হয়ে যাবে, আমি এখানে ফ্যাকাল্টি, স্টুডেন্ট, স্কলার, নন টিচিং সবাইকে ক্রিয়েট করতে পারবো, যতগুলি খুশি যতগুলো পারবে। এবং প্রত্যেকটার জন্যই তুমি সার্কুলেশন রুলটা আলাদা করতে পারবে। স্টাফকে তুমি 10টা বই 60 দিনের জন্য দিচ্ছ, স্টুডেন্টকে দিতে পারো 5টা বই 30 দিনের জন্য, ফ্যাকাল্টিকে দিতে পারো 20টা বই 90 দিনের জন্য, পুরো 1 সেমিস্টার। এরকম ভাবে হয়।
তাহলে এইটা নিয়ে যদি আর কোনো জিজ্ঞাসা না থাকে, উই ক্যান ক্লিক সাবমিট। করবো সাবমিট? হ্যাঁ স্যার। Okay, so the moment I click submit, my Koha web installation part is complete. এবার আমি তোমাদেরকে যেটা দেখাচ্ছি, ধরো এখানে মধুমিতা এবার ও ভুলে গেছে, পুরোনোটা দিয়েই ঢুকতে চাইছে। সে কোহা IGNTU 2009 পাসওয়ার্ড কোহা কোহা। দেখো কোহা তোমাকে কি বলবে, ও বলবে ইনভ্যালিড ইউজার নেম অন পাসওয়ার্ড, জাস্ট ইস লাইক এন ওটিপি। এবার ও যদি ওর সুপার লাইব্রেরিয়ান লগ ইন অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে, সে নিয়োগী অ্যান্ড পাসওয়ার্ড যেটা আমরা দিলাম এন ক্যাপিটাল NEOGI@1234. So for her now the system is ready. These are the basic module. আমরা এই সেমিস্টারে আমাদের টার্গেট মেনলি ক্যাটালগিং অ্যান্ড অথরিটি, এই দুটো আমরা শিখবো। আমরা ব্যবহার করব কোহাকে এখানে নট অ্যাজ অ্যান ILS বাট অ্যাজ আ মার্ক এডিটর, ক্যাটালগিং এডিটর, মার্কটা শেখার জন্য। যেহেতু আমাদেরকে পরে যে কোনো লাইব্রেরি অটোমেশন সিস্টেমেই মার্ক হ্যান্ডেল করতে হবে। এবার যদি আমি ওপ্যাকে যাই, নাও ইউ সি ইট ইজ নাও শোয়িং মি দ্য সার্চ ইন্টারফেস। সো এখান থেকে হচ্ছে ইউজাররা সার্চ করবে, এটা ইউজার ইন্টারফেস। এইটাকে আমরা কোহার পুরো সিস্টেমটাই প্রায় ব্ল্যাঙ্ক, এটাকে আমরা অসংখ্য কাস্টমাইজেশন করতে পারি, লাইব্রেরি রুল দিতে পারি, বাঁ দিকে সিরিজ অফ লিঙ্ক দিতে পারি, ডান দিকে সিরিজ অফ লিঙ্ক দিতে পারি, এখানে একটা ছবি লাগাতে পারি লাইব্রেরি অ্যান্ড ডিফারেন্ট আদার থিংস উই ক্যান ডু। এবার দেখো, এই যখন লাইব্রেরি স্টাফ ইন্টারফেস হয়ে গেল, এরপরেও তোমাদের তিনটে কাজ থাকবে। এই তিনটে কাজ কি? ফার্স্ট, আমি যদি দেখি এখানে অ্যাবাউট কোহা, তাহলে ও আমাকে দেখাবে আমি কোহার কত ভার্সন করছি ব্যবহার, দিস ইজ দ্য লেটেস্ট ওয়ান। অ্যান্ড সিস্টেমের কোনো ওয়ার্নিং আছে কিনা। সিস্টেম আমাকে একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে তোমার অ্যাডমিন ইমেল অ্যাড্রেসটা ঠিক নেই। সো এরকম আরও কিছু জিনিস আমাকে প্রথমে ঠিক করতে হবে কাজ করার আগে। আমি আবার হোমে গেলাম, হোমে যাওয়ার পরে আমার এখানে কোহা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যদি আমি ক্লিক করি, আমি এখানে দুটো অপশন পাবো। বেসিক প্যারামিটার, দেখো এই লাইব্রেরি তো আমি অ্যাড করেছি, আরও লাইব্রেরি আমি অ্যাড করতে পারি। আমার কাছে অলরেডি একটা লাইব্রেরি আছে এখন, যেটা আমি প্রথম দিয়ে শুরু করেছি, বাট আই ক্যান ক্রিয়েট এনি আদার লাইব্রেরিজ, আই ক্যান ডিলিট দিস ওয়ান ল্যাটার অন, সো ইট ডাজ নট ম্যাটার। সিমিলারলি যদি আমি আরও প্যাটার্ন ক্যাটাগরি করতে চাই, তাহলে এখানে ক্লিক করব। আমি এখন লাইব্রেরি স্টাফ আছে শুধুমাত্র যেটা আমরা দিয়েছি, বাট আই ক্যান অলওয়েজ ক্রিয়েট আদার ক্যাটাগরিজ এবং সেই ক্যাটাগরির আন্ডারে মেম্বার অ্যাড করতে পারি। এই মুহূর্তে আমার লাইব্রেরিতে মেম্বার একজনই আছে, যে সুপার লাইব্রেরিয়ান সে। যেমন ধরো আমি এখানে সার্চ প্যাটার্ন করে যদি বলি নিয়োগী, it will tell me that there is only one user with the name Madhumita Niyogi and আমি যদি সেট পারমিশন করে দেখতে চাই, সে হচ্ছে সুপার লাইব্রেরিয়ান। অল functions of this library she can access or the super librarian can access. কিন্তু আমি পরবর্তীকালে শিখবো যে আমি কাউকে শুধুমাত্র ক্যাটালগিং এর পারমিশন দিচ্ছি, কাউকে শুধু সার্কুলেশনের পারমিশন দিচ্ছি, কাউকে রিপোর্ট জেনারেশনের পারমিশন দিচ্ছি, পুরোটা কিন্তু একজনের কাছে থাকবে, যে সুপার লাইব্রেরিয়ান সে। তো যাকে সেগুলো তো আমরা সব পরের সেমিস্টারে শিখতে, এগুলো অন্য গল্প। এখন আমাকে প্রথমেই কাজটা কি করতে হবে, তিনটে কাজ প্রথমে করতে হবে। নাম্বার ওয়ান, এটাকে ওভারকাম করতে হবে। কি করে করবো? কোহা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, গ্লোবাল সিস্টেম প্রেফারেন্সেস। ফার্স্ট ইউ সার্চ বাই, আরেকবার বলুন, আপনার কথাটা কেটে গেল। নাম্বার ওয়ান, নাম্বার ওয়ান, আমি লগ অন করার পরে এই যে ইন্টারফেসে এলাম, নাও আই নিড টু ক্লিক কোহা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। Then there we need to change three things. Here I need to click global system preferences. Then I need to search that where is Koha admin email address, because এর উপরে আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছিল যে তোমার অ্যাডমিন ইমেল আইডি সেট করা নেই। সো কোহা অ্যাডমিন ইমেল address I can search. It will tell me that it is this global system preference available here.
এবং দেখো ওখানে একটা জাস্ট root@localhost সেট করা আছে, এখানে আমার একটা রিয়েল লাইফ ইমেল আইডি চাই। ফর এক্সাম্পল আমি এখানে একটা ইমেল আইডি দিচ্ছি, আমার ইমেল আইডি gmail.com. Now when this is over, I can click save administrative preference. So this is the first job. You search by Koha admin email address, then you will be getting this and enter your real life email ID here and save. So now nothing to save because it has already been saved. So this is the first task. Second task is that we need to switch off the session restriction by IP. এটা কেন করতে হয় নর্মালি দরকার হয় না, কিন্তু কেন করতে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করছি। যে তোমরা যে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করবে বাড়িতে, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ বা তোমার স্মার্টফোন, সেটা সবসময় ডিএইচসিপিতে চলে, ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন আইপি, মানে সেশন টু সেশন আইপি চেঞ্জ হয়। কখনো তুমি ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে করতেও আইপি অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। তাহলে তুমি ধরো আইপি অ্যাড্রেস এক্স থেকে কোহাতে কাজ করছো, মিনহোয়াইল তোমার নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডার লাইক জিওফাই, এয়ারটেল, ভোডাফোন তোমার আইপি চেঞ্জ করে দিল সেই সেশনের জন্য, তখন কিন্তু কোহা সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে কিক আউট করে দেবে ফর সিকিউরিটি রিজন, কারণ তোমার ক্লায়েন্টের আইপি অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন এইটা অ্যাভয়েড করার জন্যে সার্চ করব সেশন রেস্ট্রিকশন বাই আইপি, এইটা দিয়ে যদি সার্চ করি, ওই অ্যাডমিনের আন্ডারেই আছে, দেখবে এখানে বাই ডিফল্ট থাকবে ইয়েস, মানে সেশন রেস্ট্রিকশন করো, মানে ওয়ান আইপি ওয়ান সেশন, উইদিন দ্য সেশন আইপি চেঞ্জ হলে কোহা তোমাকে অটোমেটিক্যালি কিক আউট করে দেবে। তুমি হয়তো একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ করছিলে, একটা ক্যাটালগের মাঝখানে ছিলে, কাজটা সেভ না করেই কোহা তোমাকে বাইরে বার করে দেবে, তো সেটা মোটেই কাম্য নয়। সুতরাং আমি এখানে কি করব, নো করব। সো দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড থিংস উই নিড টু ডু। সেশন রেস্ট্রিকশন বাই আইপি আমার দরকার নেই, নো। এর ফলে কি হবে, তুমি কাজ করার সময় বাই এনি চান্স তোমার আইপি চেঞ্জ হলেও কোহা তোমাকে কিক আউট করবে না, অ্যাটলিস্ট সেভ করার জায়গাটা দেবে। থার্ড যেটা করতে হবে, আমি আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আসব, এসে এবার দেখবো যে আমি তো মার্ক এর ওপর কাজ করতে চাইছি। সো মার্ক বিবলিওগ্রাফিক ফ্রেমওয়ার্ক টেস্টে ও আমাকে অল ওকে দেখাচ্ছে কিনা। যদি অল ওকে না দেখায় তাহলে মেসেজ অনুযায়ী আমাকে কিন্তু স্টেপ বা মেজার নিতে হবে। বাট আমি এটা এমনভাবে ইনস্টল করেছি এভরি চান্স তোমাদের সবাইকেই এই ওকে দেখাবে, প্রবলেম হওয়ার কথা নয়। বাট স্টিল টু বি অন দ্য সেফ সাইড, আমি কি করব, অ্যাজ এ থার্ড প্রিকশনারি স্টেপ I need to click this one and it should tell me that everything is okay. Okay, so my Koha thing is over. Now I can utilize this Koha as my cataloging interface. ক্যাটালগিং কিরকম হতে পারে, দু রকমের হতে পারে, একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড ক্যাটালগিং আর একটা হচ্ছে অরিজিনাল ক্যাটালগিং। এবার তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে একজন বলো, কমন সেন্স থেকে বলো, যেহেতু ক্যাটালগিং অলরেডি তোমাদের শুরু হয়েছে, ধরো তুমি একটা লাইব্রেরির ক্যাটালগার, তোমার কাছে একটা বই এলো প্রসেস হওয়ার পরে, অ্যাক্সেশন নাম্বার হয়ে গেছে, ক্লাসিফিকেশন হয়ে গেছে, প্রথম লজিক্যাল স্টেপটা কি হবে? You are getting my question? ক্যাটালগিংও হয়ে গেছে, অ্যাক্সেশন নাম্বারও হয়ে গেছে। আরেকবার বলো। বলছি যে আইটেমের ক্যাটালগিংও হয়ে গেছে, অ্যাক্সেশন নাম্বারও হয়ে গেছে। না না, ক্যাটালগিং হয়নি। ইউ উইল স্টার্ট ক্যাটালগিং। বইটা প্রথমে তো অ্যাকুইজিশন সেকশন থেকে তোমার কাছে আসবে,
অ্যাকুইজিশন থেকে অ্যাক্সেশন নাম্বার হয়ে তোমার কাছে এলো, তারপর যে ক্লাসিফিকেশন করেন তিনি ক্লাস নাম্বার বসিয়ে দিলেন, তারপরে তোমার ডেস্কে দিলেন যে এইবার বইটা ক্যাটালগ করো। ক্লাসিফিকেশন আগে হয়, তারপর ক্যাটালগিং হয়। তো তুমি ধরো কোহাতে ক্যাটালগ করছো বা তুমি প্রিন্টেড কার্ডেই ক্যাটালগ করছো, তোমার প্রথম লজিক্যাল স্টেপটা কি হবে? What you will do at the very first, as a very first thing, প্রথমে স্যার আমরা তাহলে বইটার টাইটেলটা দেব। মানে তুমি যেটা বলছো বইটাকে আমি টেকনিক্যালি রিডিং করব, টাইটেল কি, অথর কে, সাবজেক্ট তো ক্লাস নাম্বার অলরেডি ইন্ডিকেট করছে, পাবলিকেশন, ডিস্ট্রিবিউশন এরিয়া, যেগুলো আমাদের লাগবে ক্যাটালগ করতে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। না, তার আগেও একটা স্টেপ আছে। এইটা তো অবশ্যই ম্যান্ডেটরি সেকেন্ড স্টেপ। তোমাকে যদি বইটা ক্যাটালগ করতেই হয় তাহলে বইটা তোমাকে তো সরি টাইটেল পেজ এবং ভার্স অফ দ্য টাইটেল পেজ দেখতেই হবে, কি কি এলিমেন্ট আমার দরকার, সেই এলিমেন্টের ডেটা আছে কিনা। কিন্তু এর আগেও একটা স্টেপ আছে। কি স্টেপ? ফরম্যাটটা আইডেন্টিফাই করা। একটু আসতে বলো, সাউন্ডটা একটু আসতে দিয়ে বলো। স্যার ফরম্যাটটা আইডেন্টিফাই করা মানে ওটা কি বুক না অন্য কিছু, মানে ডিভিডিতে? বলেই দিলাম এটা একটা বই, আমি তো বলেই দিলাম বইটা ওটা স্যার কল নাম্বার তৈরি করতে হবে। কল নাম্বার তো বলেই দিলাম রে বাবা, ক্লাস নাম্বার তৈরি করে দিয়েছেন। মানে একটা লাইব্রেরিতে টেকনিক্যাল সেকশনে বিভিন্ন ডেস্ক থাকে, একজন ক্লাসিফিকেশন করেন, একজন ক্যাটালগিং করেন, একজন তোমার হচ্ছে যে বিভিন্ন অ্যাডেড এন্ট্রি তৈরি করে। ধরে নাও তোমার কাছে বইটা অ্যাক্সেশন হয়ে কল নাম্বার বসে এলো, এবার তুমি ক্যাটালগ করবে, হয় ম্যানুয়ালি করবে প্রিন্টেড কার্ডে অথবা অটোমেটেড করবে, কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই একই জিনিস হচ্ছে তোমাকে প্রথমে করতে হবে। দ্য ভেরি ফার্স্ট লজিক্যাল স্টেপ অফ ক্যাটালগিং, প্র্যাকটিক্যাল ক্যাটালগিং। আমি ক্লাসরুমে বসে পেন অ্যান্ড পেপার সলভের কথা বলছি না, রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন। নো আইডিয়া? কেউ বলতে পারবে না? এটা তো বাবা ক্যাটালগিং এর কোশ্চেন নয়, এটা কমন সেন্সের কোশ্চেন, এবং সেই কাজটা করতেই হবে তোমাকে। এবং আমি মানে তুমি যদি, আমি যখন বলবো তখন বলবো আরে সত্যিই তো এই কাজটা তো আমি করবোই করব, এইটা না করলে হবে কি করে, কিন্তু মাথাতে আসছে না। তোমাদের দোষ নয়। আমি যখন অন্যান্য প্র্যাকটিসিং লাইব্রেরিয়ানদের ক্লাস নিই তখনও একই ঘটনা ঘটে। সে হয়তো 5 বছর ধরে ক্যাটালগ করছে, কিন্তু কখনোই ভাবেনি আরে এই স্টেপটা তো আমি সবসময় করি, কিন্তু এমন ওটা নেচার এবং হ্যাবিট হয়ে গেছে যে ওইটা আর মনে পড়ে না। কে বলবে? কেউ আর কিছু কেউ বলবে না? চেষ্টা করো একটু। আরে সব যে সেই আর্ট ফিল্মের মতো চুপ করে গেলে, মাথায় আসছে না ঠিকঠাক, মানে হয়তো করি কিন্তু প্রথম যেটা আমরা করি, বইটা তুমি হাতে পাওয়ার পরেই কিন্তু তুমি ওটাকে রিড করতে পারবে, মানে ক্যাটালগ কার্ড করতে বসে যায় না, কোনো অভিজ্ঞ লাইব্রেরিয়ানই সেটা করে। সে প্রথমে দেখে এই বইটা আগে ক্যাটালগ হয়ে যায়নি তো, এই বইয়ের কপি আগে লাইব্রেরিতে এসেছিল, অন্য কেউ করেনি তো। এইটাকে আমরা বলি ডুপ্লিকেট চেকিং। তুমি ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্টে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না, কারণ তোমাকে সব প্রবলেমই ম্যান্ডেটরিলি করতে হবে। কিন্তু লাইব্রেরিতে যখন একটা বই আসছে, তোমার কাছে কার্ড ক্যাটালগ থাকুক বা অটোমেটেড সিস্টেম থাকুক লাইক কোহা, যেটা আমরা এখন দেখছি, দুটো ক্ষেত্রেই আমরা প্রথমে দেখি সার্চ করে, মানে কার্ডের ক্ষেত্রে ব্রাউজ করে অথরের নামে মেন এন্ট্রিতে আছে কিনা। যদি বইটা অলরেডি ক্যাটালগ করা থাকে তাহলে আমি কি করব, ওই অ্যাক্সেসের নাম্বারটা ওই মেন কার্ডে লিখে দেবো, আমার কাজ শেষ। যদি দেখি না এই বইটা আগে কখনো ক্যাটালগ হয়নি বা এটা একটা ওই বইটা হয়েছে কিন্তু এটা একটা নতুন এডিশন, সুতরাং আমাকে একটা নতুন কার্ড তৈরি করতে হবে। কোহাতে আমাকে একটা নতুন ম্যানিফেস্টেশন বা আইটেম তৈরি ম্যানিফেস্টেশন তৈরি করতে হবে বা রেকর্ড তৈরি করতে হবে।
বোঝা গেল? সো দ্য ভেরি ফার্স্ট লজিক্যাল স্টেপ হচ্ছে যে ডুপ্লিকেট চেকিং। আমার লাইব্রেরিতে কেউ এই বইটা আগে ক্যাটালগ করেছে কিনা। যদি তুমি সেইটা না দেখে ক্যাটালগ করো, 10-15% কেসে দেখবে যে তোমার কাজটা ডুপ্লিকেট হয়ে গেল। তুমি ফাইল করতে গিয়ে দেখলে আরে এই কার্ডটা তো অলরেডি আছে, তাহলে পুরো সময়, এনার্জি, ম্যান পাওয়ার সমস্তটাই নষ্ট। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আমি আমার লাইব্রেরিতে ডুপ্লিকেট চেকিংটা করা খুব সোজা, কিন্তু ধরো যদি এমন হতো আমি পৃথিবীতে চেক করতে পারতাম গোটা পৃথিবীর কোনো লাইব্রেরিতে কি এই বইটা ক্যাটালগ হয়েছে, যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি কেন করব? ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্ট? Most of the cases in a non-network disconnected library system, you are checking your own database. Your printed catalog is also a database, manual database, or your automated library system. But because of the technological advancement, we are in a position to check whether any of the libraries of the world has done it. If so, why should I? Because that will ensure consistency, that will save manpower, money, labor, everything, and at the same time it will give you uniformity and global standard of cataloging. বোঝা গেছে? কোনো কোশ্চেন আছে? কনসেপ্টটা বোঝা গেছে যে আমি যদি লোকালি চেক করতে হয় তাহলে হোয়াই নট দ্য ভেরি ফার্স্ট স্টেপ অফ computerized cataloging is the global checking. Anywhere in the world it has been done or not. এখন এটা বলে দেওয়া সোজা, ইজিয়ার সেড দ্যান ডান। বিভিন্ন সার্ভার আছে, বিভিন্ন সফটওয়্যার আছে, বিভিন্ন মেটাডাটা স্কিমা আছে। এখানেই তোমরা দেখলে মার্ক 21, ইউনিমার্ক, সিসিএফ, এমআইবিআইএস, অসংখ্য আছে। মার্কের মধ্যে আবার কত ভ্যারিয়েশন, ইউএস মার্ক, ইউকে মার্ক, ক্যান মার্ক। তাহলে এতগুলি স্কিমা, এতগুলি সফটওয়্যার, আমি এই জিনিসটা করবো কি করে? যেমন করে আমরা ইন্টারনেটে এই যে এতগুলি ডিভাইস, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, সার্ভার, মেন ফ্রেম, পিডিএ, এতগুলি অপারেটিং সিস্টেম, লিনাক্স, ডস, উইন্ডোজ, সোলারিস, অ্যাপল ম্যাক, তাহলে ইন্টারনেট কি করে করছে? বিকজ দেয়ার ইজ এ কমন প্রোটোকল কল টিসিপি/আইপি। টিসিপি/আইপি সমস্ত ডিভাইস, সমস্ত অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে ইনক্লুডেড আছে। তো তুমি যখন তোমার ল্যাপটপ, স্মার্টফোন থেকে ইন্টারনেট কানেক্ট করছো, ইউ আর বেসিক্যালি কানেক্টিং থ্রু টিসিপি/আইপি। সিমিলারলি ফর গ্লোবাল বিবলিওগ্রাফিক ডেটা এক্সচেঞ্জ ইন রিয়েল টাইম, যেটাকে আমরা বলি ডিস্ট্রিবিউটেড ক্যাটালগিং, একটা লাইব্রেরি করেছে তার ক্যাটালগ ডেটাটা অন্য লাইব্রেরি রিয়েল টাইমে ব্যবহার করবে, তার জন্য একটা প্রোটোকল আছে দ্যাট ইজ কল Z39.50। ইটস এ টু স্টেট প্রোটোকল। যে তোমাকে ডেটাটা দিচ্ছে তার কাছে সার্ভার থাকবে, Z39.50 সার্ভার, আর তুমি ডেটাটা নিচ্ছ, তোমার যে লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার তার কাছে Z39.50 ক্লায়েন্ট থাকতে হবে। সো কোহা, it's a very complex library automation system. It has got both the thing. It has got a Z39.50 client so that I can fetch data from other libraries, and it has got Z39.50 সার্ভার। আমি ভবিষ্যতে যখন আমার কালেকশন বিল্ড হয়ে যাবে, I can offer my catalog data to other libraries. এবার অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ লাইব্রেরি সায়েন্স তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে লাইব্রেরিয়ানের কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টুল হলো টার্সিয়ারি সোর্স, ডিরেক্টরি, লিস্টিং। আমি এরকম কি কোনো একটা ডিরেক্টরি বা লিস্ট পাবো যেখানে পৃথিবীর সমস্ত Z39.50 সার্ভার পাওয়া যাবে? Yes, it is there. irspy.indexdata.com. So this is called the Z39.50 target directory server. পৃথিবীর যত Z39.50 সার্ভার আছে তার ডিটেলস এখানে আছে। So you can search it. Say for example, আমি দেখতে চাই ইন্ডিয়াতে কি কি আছে। Search. So all the Z39.50 server, this one is from our project NLRD. We started this at the very first. Then NVLI project is also running by us. So these are the present server available. Similarly, আমি যদি দেখি যে ইউএস তে কি আছে,
ইউনাইটেড স্টেটস, সবচেয়ে বেশি সার্ভার আছে অফকোর্স ইউনাইটেড স্টেটস থেকে। The lead role played by Library of Congress, so 279 সার্ভার। তাহলে কোনো একটা সার্ভারকে ধরো আমি ইনক্লুড করতে চাইছি আমার কোহাতে, কি করে করব? আমি সেই পার্টিকুলার সার্ভারে যাব, সেই ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গ। তো সেইখানে কি ইম্পর্টেন্ট? নেম অফ দ্য ইনস্টিটিউট, এইটা আমার লাগবে। দেখো প্রোটোকল ব্যবহার করছে, দেখে নিতে হবে Z39.50 কিনা। আর আমার লাগবে হোস্ট অ্যাড্রেস, দিস ওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য হোস্ট অ্যাড্রেস। তারপর আমি দেখব রিলায়েবিলিটি কত, যার রিলায়েবিলিটি 0% তাকে আমি নেবো না, মিনিমাম রিলায়েবিলিটি 90%কে নেবো। আর আমার লাগবে হচ্ছে ডেটাবেস নেম। তো এইগুলো সব দেওয়া থাকবে কোনো একটা সার্ভারের এগেন্সটে। তাহলে ধরো আমি যদি অন্য কোনো সার্ভার দেখি, এইটা তো দেখলাম 0%, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস অলরেডি ইনক্লুড করা আছে। সে ধরো ইয়েল ইউনিভার্সিটি, ওটাও 0%। মানে কোনো একটা গিভেন পয়েন্ট অফ টাইমে ওদের চেকিংয়ে এই 0% আছে, মানে সেই যে ডেটা দিতে পারবে না তা নয়, কিন্তু আবার হয়তো কালকে যখন চেক হবে এভরি 24 আওয়ার্স ওদের চেক হয় রিলায়েবিলিটি, সেই সময় হয়তো সার্ভার ডাউন ছিল। সো লেট আস গো ফর দিস ওয়ান, কানসাস সিটি পাবলিক লাইব্রেরি 100%। আমি যখন এখানে ক্লিক করছি, তাহলে আমার এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লাইব্রেরির নাম কি, প্রোটোকল কি আমি দেখে নেব। আমার ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সার্ভারের অ্যাড্রেস, এইটা থাকতে হবে। সো দিস ইজ দ্য সার্ভার অ্যাড্রেস অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডেটাবেস নেম, ইউনিফর্ম। নাও ইফ আই কাম টু কোহা স্টাফ ইন্টারফেস, ধরো আমি যদি কোহা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আবার যাই, তাহলে দেখবো যে আমার কি কি Z39.50 সার্ভার আছে। তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, সেই জন্যই আমরা কিন্তু অপশনাল ডেটা টেবিলগুলোকে নিয়েছিলাম। অপশনাল ডেটা টেবিলের লাস্ট ওয়ান যেটা ছিল সেটা হচ্ছে Z39.50 সার্ভার। তো সেইটা যেহেতু সিলেক্ট করেছিলাম, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের বিপ্লোগ্রাফিক ডেটা এবং অথরিটি ডেটা, নেম অথরিটি, সাবজেক্ট অথরিটি, ও সবগুলোকে ইনক্লুড করে দিয়েছে বাই ডিফল্ট। Now suppose I also additionally want to include this Kansas City Public Library, কি করব? এরকম করে যত কিছু তুমি অ্যাড করতে পারো। নিউ Z39.50 সার্ভার, what is the name of the server you are getting from here? Kansas City Public Library. So give it here. খালি একটা জিনিস মনে রাখবে, সরি, একটা জিনিস মনে রাখবে যে প্রথমে যেন কোনো স্পেস না থেকে যায়। তো এখানে আমি চেক করলাম না, প্রথমে কোনো স্পেস নেই। হোস্ট নেম, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যেমন ভাবে আছে kcmo.cc.net, কপি করলাম, হোস্ট নেম। আবার আমি চেক করলাম প্রথমে স্পেস আছে কিনা, নেই, ভেরি গুড। এরপর আমাকে হবে কোন পোর্টে এটা কাজ করে। যেমন তোমাদের ক্ষেত্রে আমি পোর্ট অ্যালাউ করে দিচ্ছি 2009, 1009, 2010, 1000। সিমিলারলি এখানেও কোন পোর্টে এইটা দেবে, পোর্টের কনসেপ্ট অলরেডি আমাদের আছে। ডেটাবেস এর নাম কি, ইউনিকর্ন। তাহলে আমার যা যা দরকার সবই এখানে পেয়ে যাচ্ছে। এরপর আমাকে যেটা দেখতে হবে যে ও ডেটাটা কি ফরম্যাটে দেয়। ডেটাটা ও আমাকে দেয় ইউএস মার্ক ফরম্যাট, ফাইন। তো রেস্ট অফ দ্য থিংস আর ওকে, আমি এগুলো কিছু বাকি ফিল আপ করার দরকার নেই। এখানে সিনট্যাক্সটা আমি ঠিক করে নেবো, এটা হচ্ছে ইউনিমার্ক বাই ডিফল্ট থাকবে। আমি এটা সিলেক্ট করে নিলাম, ধরো মার্ক 21 আর ইউএস মার্ক। এনকোডিং হচ্ছে UTF-8, মানে মাল্টিলিঙ্গুয়াল ডেটা থাকতেও পারে। আর কি ধরনের রেকর্ড দেবে, বিপ্লোগ্রাফিক। সো সার্ভার ক্যান বি বোথ বিপ্লোগ্রাফিক অ্যান্ড অথরিটি। সো এটা বিপ্লোগ্রাফিক, দেন সেভ। তাহলে দেখো আমার ছিল আগে সব লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, নাও কানসাস অ্যাডেড। এখন এই Z39.50 সার্ভারগুলিকে নিয়ে আমরা কি করব? আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে cataloging nowadays divided into two groups, original cataloging and distributed cataloging. So first step is the distributed cataloging to check what book I am trying to index here, whether that has been done by any of the libraries included in my Z39.50 server list, available there or not. So how to do that?
So again I am going to home. There I am going to cataloging. So in the cataloging, এইটা হচ্ছে অরিজিনাল ক্যাটালগিং। আমি বইটা নেই, আমাকে নতুন করে করতে হবে। এটা কি ধরনের ফরম্যাট, অডিও ক্যাসেট না বুকস না সিডি রোম না ডিভিডি, এগুলো সবই তোমরা শিখছো। এনপিএম যেগুলোকে বলি আমরা, নন প্রিন্ট মেটেরিয়াল অর সিরিয়াল। কিন্তু আমি এখানে আজকে যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে Z39.50 সার্ভার। নাও new from Z39.50 server, I am now trying to show you an example of distributed catalog. So what kind of framework I am using? So I am entering a book, so I am utilizing the Mark 21 framework for books. Select it. So it will create a pop-up here. So this pop-up you can search that I want to search the Kansas City Public Library. By default, Library of Congress will be selected. Now suppose to check whether Kansas City Public Library is working or not, their data is coming or not. Let us check. Now I am searching something in the title, say digital library. It is always better if you give also the ISBN, কারণ তুমি যে বইটা সার্চ করবে সেই বইটা তোমার সামনেই আছে। So it is better to search by ISBN. ISBN is much more pinpointed searching, কিন্তু আমার তো এই মুহূর্তে ISBN নেই। আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখানোর জন্য আমি খুব একটা ব্রড এরিয়া সার্চ করছি। এই বইগুলোই আমাকে দেখাও যেগুলোর বইয়ের টাইটেল ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং কানসাস সিটি পাবলিক লাইব্রেরি থেকে দেখো। So the moment I give, this query is being forwarded through Z39.50 client to the Kansas City Public Library server. And it says that these are the book I found where the term digital library appeared in the title. প্রত্যেকটা তো এইবার ধরো সাপোজ ধরো আচ্ছা, এইখানে আরেকটা কসার, সেটা হচ্ছে অনেক সময় কি হয়, তুমি কোনো রকম ভাবে এইটা ক্লিক করার পরে এইটা দুটো উইন্ডো খুলে গেছে, এখানে থেকে গেছে, তুমি ভুলে গিয়ে আবার একবার Z39.50 কল করছো, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কাজ করবে না। ওকে, সো প্লিজ রিমেম্বার হোয়েন ইউ আর সার্চিং Z39.50 যে এইটা এখানে অলরেডি খোলা আছে কি বন্ধ আছে। যদি খোলা থাকে তাহলে কিন্তু কাজ করবে না। তাহলে আমি আরেকবার সার্চ করে দেখাচ্ছি এবং তো দেখো কত কুইকলি আমাকে সব ডেটাটা দিতে পারছে, এইগুলি ডেটা আছে। তা আমি দেখলাম যে আমার বইটার সাথে এইটা ম্যাচ করছে। হাউ টু বিল্ড এ ডিজিটাল লাইব্রেরি বাই ইয়ান উটেন সেকেন্ড এডিশন। এই বইটা আমি আবার শিওর হওয়ার জন্য এখানে দেখেও নিতে পারি যে এটা আইএসবিটি ফরম্যাটে কেমন লাগছে দেখতে বইটা, এই বইটাই তো। তারপর আমি চেক করে নিতে পারি মার্ককে কেমন লাগছে, মার্ক ডেটা কমপ্লিট আছে তো, ইটস এ ভেরি নাইস কমপ্লিট ডেটা। তাহলে আমি যদি স্যাটিসফাইড হই আমি বলবো এবার ইম্পোর্ট, অ্যান্ড ইউ সি দ্য ম্যাজিক element is transferring from Kansas City Library to my local catalog editor. কেন দরকার? কারণ এই ডেটাটা আমি অ্যাজ ইট ইজ নিতে পারবো না, কিছু মেরামতি করতে হবে। মেরামতিটা কি? মেরামতি হচ্ছে এখানে যেমন ধরো আমি এখন কোন ফ্রেমওয়ার্কে আছি, বুক ফ্রেমওয়ার্কে আছি, এখানে আমার কন্ট্রোল নাম্বার, এইটা তো ওই লাইব্রেরির কন্ট্রোল নাম্বার, আমার সাথে মিলবে না, তো আই ক্যান ডিলিট ইট। কন্ট্রোল নাম্বার আইডেন্টিফায়ার মিলবে না, আই ক্যান ডিলিট ইট। বাকি সমস্ত কিছু আমরা এগুলো অরিজিনাল ক্যাটাগরি শিখবো, ইউ ডোন্ট ডিস্টার্ব দিস ওয়ান। 020 আইএসবিএন নাম্বার মার্কের ক্ষেত্রে ইটস ওকে। এখানেও দেখো মার্কের ক্ষেত্রে 3 ডিজিট ট্যাগ, দুটো ইন্ডিকেটর পজিশন, দেন সাবফিল্ড A, Q, Z and so on. Then next important is 035 system control number, ম্যাচ করবে না, ডিলিট করে দাও। ক্যাটালগিং এজেন্সি মানে তোমার ক্যাটালগ আর এই ক্যাটালগের তো এক নয়। ধরো আমরা এখানে ইন্ডিয়া, আমাদের কল্যাণী ডিপার্টমেন্টের জন্য হচ্ছে INKY এনিওয়ে, তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে তোমাদের রোল নাম্বার ওয়াইজ করবে। সাপোজ ধরো রোল 09 হচ্ছে আমার লাইব্রেরি কোড, ইংলিশ এখানেও আমি বলবো রোল
09, মডিফাইং এজেন্সি ও রোল 09। তো এক্সাম রোল নাম্বারটা দিয়ে আমি এখানে কোড করলাম। কোডের ব্যাপারটা আমি তোমাদেরকে পরে এক্সপ্লেন করব কি করে কোড নিতে হয়। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস কল নাম্বার আমার লাগবে না, বন্ধ করলাম। ডিডিসির ক্ষেত্রে আমরা আইটেম নাম্বার ব্ল্যাঙ্ক আছে। আইটেম নাম্বার আমরা কি করে করব? আইটেম নাম্বার করার অনেক রাস্তা আছে, সৌজবাবু তোমাদেরকে শেখাবে। আমি তোমাদেরকে একটা খুব সিম্পল রাস্তা শেখাচ্ছি পোহাতে কাজ করার জন্য। তুমি দেখবে এই অথার কি আছে, অথারের প্রথম 3টে ক্যারেক্টার ক্যাপিটালে নেবে আর টাইটেলের প্রথম ক্যারেক্টারটা ক্যাপিটালে নেবে। তাহলে আমি আইটেম নাম্বার করব, এটা ইয়ান উটেনের লেখা, surname of the author WIT and first letter of the title is H, so item number can be WITH। কিন্তু এটা একটা খুব টেম্পোরারি মেজার, এর এগেনস্টে ক্যাটর স্যানন টেবিল আছে আর অনেক স্কিমস আছে, সেগুলো শিখবে তোমরা আস্তে আস্তে। সো মাই কল নাম্বার ইজ রেডি। এটা হচ্ছে দেখো মার্কের ক্ষেত্রে জিরো, যে সমস্ত ট্যাগগুলো জিরো দিয়ে শুরু হচ্ছে। মার্কের ক্ষেত্রে 1 এর ক্ষেত্রে 4টে ট্যাগ আছে। 100 মেইন এন্ট্রি পার্সোনাল নেম, 110 মেইন এন্ট্রি কর্পোরেট নেম, 111 মেইন এন্ট্রি মিটিং নেম, 130 মেইন এন্ট্রি ইউনিফর্ম টাইটেল। এবং কোনো একটা ডকুমেন্ট যখন তুমি এন্ট্রি করবে এই 4টের মধ্যেই কোনো একটা হবে, একাধিক হবে না, 4টের মধ্যে যে কোনো একটা, হয় এটা পার্সোনাল অথর, নয় কর্পোরেট অথর, নয় মিটিং নেম যেগুলোকে আমরা কনফারেন্স এন্ট্রি বলি, অথবা ইউনিফর্ম টাইটেল যেগুলো সেক্রেট স্ক্রিপচার, বেদ, গীতা, উপনিষদ, কোরআন, বাইবেল, সল। দেন 2XX এ হচ্ছে টাইটেল অ্যান্ড স্টেটমেন্ট অফ রেসপন্সিবিলিটি এরিয়া, সাবফিল্ড A টাইটেল প্রপার, সাবফিল্ড H মিডিয়া। যদি বই মানে তোমার ধরো সব ক্ষেত্রে এটা প্রিন্টেড মিডিয়া হয়, পেপার মিডিয়া হয়, তাহলে আমরা দিই না। বাকি যদি এর সাথে অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক রিসোর্স যোগ থাকে তাহলে আমরা এখানে লিখি, সেটাই হবে। স্টেটমেন্ট অফ রেসপন্সিবিলিটি, কজন অথর আছে দেখো এখানে, ইয়ান উটেন, ডেভিড ব্যামব্রিজ অ্যান্ড ডেভিড নিকোলাস, এই 3জন অথর আছে। কিন্তু 100 হচ্ছে নন রিপিটেবল ফিল্ড, তাহলে আমি প্রিন্সিপাল অথরকে এখানে দেবো। বাকি যে 2জন কো অথর তারা যাবে অ্যাডেড এন্ট্রি পার্সোনাল ফিল্ডে। 100 করসপন্ডিং অ্যাডেড এন্ট্রি পার্সোনাল নেম হচ্ছে 700। 700 is a repeatable field, so the second author David Bramwich and the third author Nicholas. So if a book is written by 3 author, 4 author, 5 author, principal author or the first author will go here, rest of the authors will go here in 700. So 100 corresponding added entry হচ্ছে 700। যদি তোমার কর্পোরেট অথর হয় 100 corresponding added entry হচ্ছে 710। Similarly meeting name 111 added entry হচ্ছে 711 and 130 730। So it's a very logical linking, 100 700 111 110 710 111 711 130 730। So it's, you can say it's a X00 pattern. X can be 1, X can be 7. Okay, so now this is the TSOR area, edition, publication distribution, place of publication, colon, name of publisher। এখানে দেখো CCF এর ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় না, মার্কের ক্ষেত্রে সেটা করতে হয়। CCF এর ক্ষেত্রে তোমাকে পাংচুয়েশন দিতে হচ্ছে না, অথরের পরে কি হবে মানে আইএসবিটি পাংচুয়েশন। এখানে দেখো মার্ক বলছে না পাংচুয়েশন দিতে হবে। সো প্লেস অফ পাবলিকেশন স্পেস কোলন, নেম অফ পাবলিশার কমা, এবং এখানে দেখো কমা এবং ডট ছাড়া বাকি সমস্ত পাংচুয়েশনের আগে একটা করে কিন্তু স্পেস হবে। সো কোলন, সেমিকোলন সবের আগেই একটা করে স্পেস হবে, ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ এই যে। কিন্তু except comma and dot, কমার আগে পরে কোনো স্পেস নেই, ডটের আগে পরে কোনো স্পেস। So this is the publication distribution area. Then 3XX field is basically the physical description, page number, initial pages, illustration, size and so on. Content type, এটা হচ্ছে RDA তে নতুন ঢুকেছে content type, text, RDA content. Media type, career type. So 336, 337 and 338 are basically
রেকমেন্ডেশন RDA তুমি ব্যবহার করতেও পারো নাও পারো, কারণ আমরা এখনো এশিয়া 2তেই আছি, কিন্তু বিদেশে ওরা সবাই আস্তে আস্তে RDA এর দিকে যাচ্ছে, সো দে হ্যাভ গিভেন ইট। Then next important is 4XX series area 490. If the document is part of a series, we need to give it. Then 5XX is basically the note area, bibliography, etc. note, general note, and so on. এখানে দেখো দিয়েছে bibliography note includes bibliographical references and indexes, আর 533 reproduction note, এটা যে reproduction details কিভাবে অ্যাভেলেবেল, কোত্থেকে অ্যাভেলেবেল এগুলো দিয়েছে। Basically it's an e-book possibly. Then 6XX হচ্ছে subject added entry, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 650 ডেসক্রিপ্টর, এবং 650 রিপিটেবল পেজ অনেকগুলো হতে পারে, ডিজিটাল লাইব্রেরিজ, কালেকশন ডেভেলপমেন্ট, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, দিস আর অল ডিফারেন্ট topical term, general subdivision, and general subdivision may be repeat. So computer program, collection development, তার আগে একটা digital library. Then 7XX তো বললাম added entries. 8XX এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইলেকট্রনিক অ্যাক্সেস এন্ড লোকেশন, ট্যাগ 856, আর 830 হচ্ছে সিরিজ অ্যাডেড এন্ট্রি ইউনিফর্ম টাইটেল। ওটা যদি একটা কোনো নির্দিষ্ট সিরিজের পার্ট হয়, তুমি যেটাকে 490-তে দিয়েছো, তো সেইটা যদি তুমি অ্যাডেড এন্ট্রি তৈরি করতে চাও, ইউ ক্যান রিপিট দিস ওয়ান এগেন ইজ 830। এছাড়াও যেটা ইম্পর্টেন্ট ফিল্ড সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক অ্যাক্সেস। এই বইয়ের কোনো পার্ট, কোনো ইস্যু, কোনো রিভিউজ এক্সেট্রা যেগুলো ইলেকট্রনিক্যালি অ্যাভেলেবেল, সেখানে তোমাকে সাবজেক্ট কিউতে তার ইউআরএলটা দিতে হবে, আর বাকি ফিল্ডগুলো অপশনাল, তুমি সেখানে তার ডিটেলসটা দিলেও দিতে পারো। এই অবধি হচ্ছে মার্ক। আর এই যে আমি বলছিলাম তোমাদেরকে লোকাল ডেটা এলিমেন্ট একটা রেকর্ড, এবার দেখো লোকাল ডেটা এলিমেন্টের ভূমিকা 9XX এ থাকে। যেমন তুমি কি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করছো, কোহাতে যে এন্ট্রি করছো এইটার আইটেম টাইপটা কি, বই কি কম্পিউটার ফাইল কি কন্টিনিউইং রিসোর্স মানে সিরিয়ালস, সো ইটস আ বুক। দেন মাই local data is okay, and suppose now this is the manifestation level data. I have 2 copies of this book. তাহলে দুটো কপি আছে বলে তো আমি দুটো মেন এন্ট্রি করি না কখনো, আমি একটাই এন্ট্রি করব, ম্যানিফেস্টেশন একটাই, কপি দুটো। তাহলে তখন আমি দুটো কপি কি করে ম্যানেজ করব, আমি বলবো সেভ অ্যান্ড এডিট আইটেম। তাহলে ও তখন আমাকে বলছে তোমার 003 ফিল্ড নেই আর 005 নেই, এই দুটো দাও। আর আমি আবার 0তে গেলাম, 003তে কন্ট্রোল নাম্বার আইডেন্টিফায়ার, ধরো আমি এখানে দিলাম রোল 09, আর ডেট অ্যান্ড টাইম, আজকের ডেট অ্যান্ড টাইম ক্লিক করলেই দেখো আজকের ডেট অ্যান্ড টাইম চলে আসবে অটোমেটিক, 10 সেপ্টেম্বর 2021, এখন বাজে 1:09। তো নাও যখন আমার সমস্ত কিছু হলো, আমি বললাম সেভ অ্যান্ড এডিট আইটেম, ও তখন আমাকে এবার আইটেম রিলেটেড ডেটা অ্যাড করার স্কোপ দেবে। এটা ফার্স্ট আইটেম কোন লাইব্রেরিতে আছে, সেলভিং লোকেশন কি, জেনারেল স্ট্যাক, কোন ডেটে অ্যাকোয়ার করেছো, সে আজকের ডেটে, একই কপি একাধিক ডেটেও অ্যাকোয়ার করতে পারি, আজকে একটা কপি কালকে একটা কপি। তো কল নাম্বার কত, কল নাম্বার কত সেইটা আমাদেরকে করা উচিত ছিল, দেখে না। এনিওয়ে যদি ভুল হয়েও যায়, তুমি এটাকে রাইট ক্লিক করে আরেকটা ট্যাবে ওপেন করে নাও, কল নাম্বারটা দেখে নাও। So this is the call number, this is the class number, and WITH is, so I am giving here this is the class number and item number, we have given this barcode accession number of the document, so এটা আমাদের প্রথম বই 1001, copy number first copy of a 2 book copy, দেন অ্যাড অ্যান্ড ডুপ্লিকেট, বাকি সব তো একই, পরের আইটেমের জন্য আমার একটা আইটেম অ্যাড হয়ে গেল, বাকি সব একই, আমি যেটা করব বারকোডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে 1002 অ্যান্ড দিস উইল দ্য লাস্ট ওয়ান, সো অ্যাড আইটেম। তো দুটো কপি অ্যাড হয়ে গেল। যে মুহূর্তে অ্যাড হয়ে গেল, তোমার ইউজার এবার বা তুমি যেই হোক এইটাকে এবার এখানে সার্চ করতে পারো, সে ডিজিটাল।
বললো this is the document available and these are the copy available, both the available. এখানে দেখো আমি অটোমেটিক্যালি আরো কিছু অ্যাড করতে পারি, সেটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার বইটার কভার পেজে। তাহলে কি করতে হবে আমাকে? আমি আবার মোড়ে গেলাম, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, গ্লোবাল সিস্টেম প্রেফারেন্সেস, এনহান্সড কন্টেন্ট। এখানে আমি অ্যামাজনের সঙ্গে আমার ক্যাটালগটাকে লিঙ্ক করিয়ে দিতে পারি। এই অ্যামাজনের আন্ডারে আমি বললাম যে ওপ্যাক অ্যামাজন কভার পেজ ইমেজ, এটা ডোন্ট শো থাকবে, এটাকে বলো শো, মানে ও হচ্ছে এটাকে লিঙ্ক করে নেবে টাইটেল ISBN ম্যাচিং রুল ওয়াইজ। নাও হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ আফটার দিস? Now the moment I refresh, এর কি কভার পেজ ইমেজ নেই? যদি না থাকে তো দিতে পারবে না। Let me show again. Opac Amazon cover page image. Let me link also with the Google book image, Google jacket add. দুটোর মধ্যে একটাতেও যদি থাকেও আসবে। ইনফ্যাক্ট এর যেহেতু ISBN নেই সেহেতু সম্ভবত ম্যাচ করতে পারবে না। ওকে, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আমি যদি এখানে মার্ককে দেখি, দেখো এইখানে ISBN এ আমি তখনই লক্ষ্য করেছিলাম এটা হচ্ছে ক্যান্সেলড ISBN-টা দিয়েছে, সাবফিল্ড এ তে ISBN নেই। ও তো ISBN এর এগেনস্টে চেকিংটা করে। তো সেই ক্ষেত্রে সাপোজ ধরো আমি এটাকে আবার এডিট করবো, এরকম অসংখ্য জায়গাতে হতে পারে যে তুমি একটা বই এন্ট্রি করেছো আবার এডিট করতে হবে। সার্চ দ্য ক্যাটালগ, সে উটেন অর ডিজিটাল, এনিথিং ইউ সার্চ। এই বইটাকে আমি আবার এডিট করব, এডিট রেকর্ড। তাহলে আমার প্রবলেমটা কি ছিল? আমি দেখেছিলাম যে ভুল করে হোক যাই হোক এই সাবফিল্ড এর ডেটাটা চলে গেছে সাবফিল্ড জেড এ, ক্যান্সেলড ISBN, সেই জন্য ও পারছে না, ও সাবফিল্ড এ কে খুঁজছে। আমি সাবফিল্ড এ তে এইটা দিলাম। নাও সেভ। এবার আমি যদি রিফ্রেশ করি, নর্মাল ভিউতে যায়, তাহলে দেখো ও এখন গুগল থেকেও ডেটাটা আনতে পারছে, অ্যামাজন থেকেও আনতে পারছে। তো দুটো জায়গা থেকে এনে লাভ নেই, এটা ওপ্যাকে ক্ষেত্রে ভালোও দেখায় না, দুটো একই ইমেজ। আমি আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে গিয়ে গ্লোবাল সিস্টেম প্রেফারেন্স, এনহান্স কন্টেন্ট, দেন ওকে গুগলটাকে বন্ধ করে দাও, অ্যামাজন ইজ মোর কম্প্রিহেন্সিভ, সো ডোন্ট অ্যাড। So now it will be only one. So very easily I can link with Library of Congress, CATDID data, table of content data. I can link with different other, Amazon, Syndetic. কিছু কিছু এই ধরনের সার্ভিস পয়সা নেই, যেমন সিনডেটিক নেই, আবার কিছু কিছু ফ্রি দেয়, যেমন অ্যামাজন বা গুগল জ্যাকেট, অ্যামাজন রিভিউ, গুগল রিভিউ। সো অল ক্যান বি অ্যাডেড ইন ওপ্যাক, সেইগুলো আমরা পরে শিখবো। এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে ক্যাটালগিংটা ভালো করে শেখা। আমি তোমাদেরকে এই ক্লাসের পরে একটা সার্ভার তৈরি করে তার ডিটেলসটা বলে দেবো। তোমরা এবার এক্সাম রোল নম্বর ওয়াইজ আস্তে আস্তে ইনস্টলেশন প্রসেসটা করবে। আর ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে প্রসেসটা শুরু করার আগে এই ক্লাস রেকর্ডিংটা আরেকবার দেখে নেবে যাতে করে কোনো ভুল না হয়। And then your mark will be ready and you can continue with CCA with the next task. আমি হয়তো আজকের মধ্যেই টাস্কটা তৈরি করে তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। Then you will continue both basic of the মার্কের প্রথমে আমরা প্র্যাকটিক্যাল সাইডটা শিখবো। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন আমরা প্রবলেম লেভেল ডিসকাস করতে শুরু করব। মিনওয়াইল আমাদের সিসিএফটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর অ্যাডভান্স লেভেলের যে সিসিএফ মার্ক লাইক মাল্টিলিঙ্গুয়াল ডেটা ম্যানেজমেন্ট, জিও কোডিং, এইগুলি আমরা থার্ড সেমিস্টারে শিখবো। ডিজিটাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বলে একটা পেপার আছে, সেই পেপারের আন্ডারে। তো আর যদি কিছু এখন জিজ্ঞাসা না হয়, we can stop this class now and একবার স্যার সিসিএফ এর সেগমেন্ট আইডেন্টিফায়ারটা একবার বলবেন?
এখন নয়, সেগমেন্ট আইডেন্টিফায়ার এখন তোমরা মেকানিক্যালি সেগমেন্ট আইডেন্টিফায়ার 00 দিয়ে যাবে। যখন এই ধরনের প্রবলেম আসবে, আর একটু ম্যাচিউরিটি আসবে, দেন আই উইল স্টার্ট সেগমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন। গট ইট? ঠিক আছে স্যার। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, স্যার আমি একবার ওই স্যার 1.15টা একবার যাবেন, মানে যেখানে আপনি অ্যান্সার গুলো দিয়েছেন। 1.15, হ্যাঁ বলো। স্যার ওখানে কি ওই মানে written in Hindi, but the bibliographic record is given in both English and French. হ্যাঁ স্যার, সেক্ষেত্রে আমরা 301 দিয়ে দুটো বার করেছি, একটা ইংলিশ একটা ফ্রেঞ্চ। সেক্ষেত্রে কি অকার আইডিটার সেকেন্ডের ক্ষেত্রে 1 হবে? হ্যাঁ, কারণ 031 কে তুমি এখানে রিপিটেবল ফিল্ড হিসেবে ব্যবহার করছো। হ্যাঁ স্যার। আর ভ্যালুটা রিপিট করছো, সেই জন্য সেগমেন্ট আইডেন্টিফায়ার 0ই থাকবে, কিন্তু অকারেন্স আইডেন্টিফায়ার 1 হবে। হ্যাঁ স্যার, ওকে স্যার, বুঝতে পেরেছি। যখনই তুমি একটা ফিল্ড, পরের ফিল্ডটাতেও তাই, 050 তো তোমাকে দুবার ব্যবহার করতে হচ্ছে, তো অকারেন্স আইডেন্টিফায়ার প্রথম ক্ষেত্রে 0, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 1। 1.16 এও তাই। হ্যাঁ স্যার, ওইভাবেই করেছি স্যার, তাই জন্যই বলছিলাম স্যার, একবার চেক করে নিলাম স্যার। হ্যাঁ, আর সলিউশনটা তো এখন ভিজিবল হয়ে গেছে, ওটাও তুমি ওখান থেকে দেখে নিতে পারো। হ্যাঁ স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, so we are closing today. I will upload it.